করুন 1905 নম্বরে। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। खुलुमखा आं शिल्पा देब बर्मा नरक जतन नलाम सबु चिनि ताबुकसा जरानि ककबर कक्तमावो पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक हास्तेनि विधानसभा चौमारिनि पिरमुंग ख्लाइजाक बीजेपीनि जनविश्वास अभियान पान्दाओ मारजागनानि बागै क्राकशाला हास्तेउ फाइ सकफाइका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी बन लामजक संगनानि बागै एमबिपि बिरखुं खलाव थांगै सगैखा हास्ते बीजेपीनि कुचुक अजामा रक
जल्लत बर्बर CPIM मार्डारार रेपिड CPIM पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टी नि बुमा बुफा बेबा चिनो CPIM पार्टी नि भारत हाकतर मुंसा करै कायसा बुथो फानो CPIM नि खाता खुलगै मानिया उंना तिखे नाहारनानि नांनाय नांमानि साखथारमुं क्राक सालो चोरिलाम विधानसभा आमसाया लुवाजिजा लुकुथुम पान्दाव कक सानानि थांगै अबहायनो कक सिलसामु दिशाखा वेस्ट बेंगल हास्तिनि केबेंनाय बदलनि अजामा MLA शुभेन्दु अधिकारी क्राक शालो खुआई बाखास्ते आमसायो फायो शक फाइका धर्मनगरनि सिमि चेंगजा BJP नि जनबिश्वास रथ खुआई आमसायो फायो शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारि रुं नखलाओ ख्लाइ जाखा जनबिश्वास अभियान न कितिंगै लुकुथुम पान्दा मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा BJP खुआई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट पिनाकी दास चौधुरी हास्ते BJP नि इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र सिंह आकर्षण फाइनाय विधानसभा चौमारिगो बदलनि स्ट्रेटेजी ते बातायनाय रुंनि मुंसावै नाहारनानि नाहारमुंगो क्राक सालो मेलार माठनि CPIM तांनोगो ख्लाइजाखा कायसा कक्सा पान्दा मानजाखा हाकतर CPIM नि तांफा सीताराम याचुरी पोलिट ब्यूरो आदं प्रकाश कराट केबेंनाय बदलनि आदं मानिक सरकार CPIM नि हास्ते तांफा जितेंद्र चौधुरी आकर्षण थानसानि मुंगै तिप्रासारंनि इमोशनल नतुयै खेला ख्लायै तंगु हिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेसनि MLA सुदीप राय बर्मन तांसालो 48 करमछारा ब्लक कमिटिनि साथार मुंबाइ लुवाजिजाक बदल स्लाइमानि पान्दावा अ कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेस बदलनि MLA सुदीप राय बर्मन क्राक सालो ARTD बेदिक नि साथार मुंबाइ बामुटिया ब्लक नि बेरिमुरा रुं नखलाओ ख्लाइ जाखा मालमाता फुनुक मुं ते मेला अबनि लगे लगे आमसानि मालमाता रिनाय रंनो ते बखासरां रिनाय बागै बरं यागो याफारे रिजाखा सरकार ताबो कक्तमा शुक्रबै हास्तेनि विधानसभा चौमारिनि पिरमुंगो ख्लाइजाक BJP नि जनबिश्वास अभियान पान्दाओ मारजागनानि बागै क्राक साला हास्तेउ फाइ शक फाइका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा MLA शुभेन्दु अधिकारी बनो लामजक संनानि बागै MBP बिरखुं खलाओ थांगै सगैखा हास्ते BJP नि कुचुक अजामा र फाइने फेब्रुवारि तालानो हास्तेओ ख्लाइजागनानि थाङै दंगो विधानसभा चौबारि आबनि बागै जत बेरेमनि फान लुख्लायै चौबारिनि पिरमुंगो अंखरजाक BJP बदल विधानसभा चौबारिनि पिरमुंगो लाइथांनाय 5 जानुवारि सालमारिनि सिमि धर्मनगरते साबरुमनि सिमि सेंसावि रिजाकमानि BJP नि काइनि जनबिश्वास अभियाननि र क्राक साला उदयपुरनि बागमाव फाइ सकपाइका अर हास्तेनि विधानसभा चौबारिनि पिरमुंगो ख्लाइजाक BJP नि जनबिश्वास अभियान पान्दावा मानजागनानि बागै क्राक साला हास्तेओ फाइ सकपाइका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा MLA शुभेन्दु अधिकारी बनो लामजाक सगनानि बागै MBP बिरखुं खलाओ थांगै सगैका हास्ते BJP नि कुचुक अजामा र सिगांनि स्लाइफानो गोबां आचुक थाइमानै हाफंगा आचुकनाय BJP नि शाखा वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा MLA शुभेन्दु अधिकारी এখানে মানুষ বুঝতে পারছে ইতিমধ্যে 18 তারিখ যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর করকমলে এখানে 5 বছর একটা অল্প সময় তার মধ্যে যে ব্যাপক উন্নয়ন আপনি বলুন ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে একদিনে কয়েক লক্ষ পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার চাবি তুলে দেওয়া এই জেলাতে এই রাজ্যে প্রান্তিক বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষজনের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেভাবে কাজ করেছে এটা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তার ভিশন এটা অন্যান্য বড় রাজ্যে ওনাকে দেখে শেখা উচিত যেভাবে তিনি কাজ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস বিকাশবাদ এখানে আবার পুনরায় জয়যুক্ত হবে এবং গতবারের থেকেও আরও বেশি সংখ্যক বিধানসভার আসন নিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে আর পশ্চিমবাংলার তুলনা যদি ত্রিপুরার সাথে করা হয় পশ্চিমবঙ্গতে কোনো সরকারই নেই জঙ্গলের রাজত্ব চলে সবাই এটা জানে এবং পশ্চিমবাংলায় এজেন্ডা 3
একটা হচ্ছে পরিবারবাদ, ওখানে কোম্পানি চলে, পিসি হচ্ছে কোম্পানির মালিক, ভাইপো হচ্ছে কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দ্বিতীয় হচ্ছে সীমাহীন তোষণ, পাশেই বাংলাদেশ। এখানে 2021-এর দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশে কি হয়েছিল, আমরা যারা বাঙালি মা দুর্গার পুজো করি আমরা সবাই জানি। ত্রিপুরাও প্রতিবাদ করেছিল, আমরাও কলকাতা সহ গোটা বাংলায় পথে নেমেছিলাম। সীমাহীন তোষণ, তুষ্টিকরণ, 72টা জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতাল লাগাতে দেয়নি মমতা ব্যানার্জি। জামাত, হেফাজত, রাজাকারদের ঢুকিয়ে বাংলার ডেমোগ্রাফি তিনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন। আর তৃতীয় হচ্ছে খাও খাও খাও, কাটমানি এবং সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি। চলুন রান্না তৃণমূলদের ইলেকশন আসলেই দেখা যায় ত্রিপুরাতে গুনগুন করছে। না না, ওর কোনো অস্তিত্ব নেই, ওদের কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষ আপনি দেখবেন পুরো কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো ওদেরকে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলকাতাতেও দেখা গেল যে সিপিএম কংগ্রেস জোট হয়ে ইলেকশন করতে দেখা যাচ্ছে, এবার ত্রিপুরায় ওরা জোট বাঁধতে চলছে। সে যাই করুক, এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার, রাষ্ট্রবাদী সরকার পুনর্বার জিতবে। মানুষ জানে ডবল ইঞ্জিনের সুফলটা মানুষ পেয়েছে, অতএব মানুষ সিঙ্গেল ইঞ্জিনে চড়তে রাজি নয়। সিঙ্গেল ইঞ্জিনে চড়লে রিক্স আছে। হাস্টেও ফাই শক পাইকেন বাগমাতে বিশালগড় আমসায় জনবিশ্বাস অভিযান কিতিঙ্গি খ্লাইজাক লুকুতুম পান্দাও মানজাখা ওয়েস্ট বেঙ্গল হাস্তেনি কেবেंगनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी राजाखर आगुलनि सिमी प्रणबनि ककथुम चीन खरा जल्लत बर्बर सीपीआईएम मार्डरार रेपिस्ट सीपीआईएम पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टी नि बुमा बुफा बेबा चिनो सीपीआईएम पार्टी नि भारत हाकतर मुंसा करै कायसा बुथो फानो सीपीआईएम नि खाता खुलगै मानिया उंना तैखे नाहारनानि नांनाय नांमानि साक्थार मुं क्राक सालो चोरिलाम विधानसभा आमसाया लुआ जिजाक लुगुथुम पान्दाव ककसानानि थांगै अबहायनो ककसिलसा मुक्ति शाखा वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंगनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी क्राकसालो चौरिलाम विधानसभा आमसाया फाई शकपाइका साब्रम निसिमी सेंगजाक बीजेपी नि जन बिश्वास क्राकसाल दिबरो रैली नि बिसिंगति पिस्रामगंज हाति निसिमी चौरिलाम बखाक सकांगै थांका जन बिश्वास रड साकाओ कासावै आमसाइनि लुकुरंनि खाफुरमानि यासाका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंगनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी हास्तेनि गोजा मंत्री अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव हास्तेनि मंत्री अक्रा याक्सु जिष्णु देवर्मा हास्ते बीजेपी नि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य मंत्री रामपद जमती आकर्षण चौरिला मोटर स्टैंड जन बिश्वास रत्न यासाक सगुइन हारका हास्ते बीजेपी नि तांगफांगजक मौसुमी दासत्रे महिला मोर्चानि कुबुन अजामा जगसं आबनि याग्लो पंडित दीनदयाल मिनि स्टेडियाम ख्लाइजाका जन बिश्वास अभियाननि लुकुतुम पान्दाओ खुकफां अक्रा अंगिबानजाका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंगनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी ते हास्तेनि गोजा मंत्री अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव पान्दाओ कक सानानि थांगै वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंगनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी शाखा जल्लाद बारबार सीपीआईएम मादारार रेपिस्ट सीपीआईएम पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टी बुमा बुफा बेबाक चिन्ह सीपीआईएम पार्टी भारत हाकत्र मुंसा गरै कायसा बुटो फानो सीपीआईएम खाता खुलगै मानिया अंगना तैखे नाहारनानि नांनाय नांमानि साक्थार मुंहिनै जय श्री राम जय जय श्री राम समवेत राष्ट्रवादी देशप्रेमिक चौरिलाम विधानसभा केंद्रेर सर्वस्तरे भारतीय जनता पार्टी परिवारेर शुभानुध्यायी एवं गणदेवता जनता जनार्दन आपनादेर सकलके विश्वेर सर्वबृहৎ राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टीर पक्ष थेके आंतरिक গৈরিক অভিনন্দন জানিয়ে অল্প কিছু কথা নিবেদন করব। এই সভাতে যিনি আমাদের এই চরিলাম কেন্দ্রের দলের মধ্যমণি, যাকে সামনে রেখে আগামী দিনের চরিলামের জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে, আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী अर्थ सह एकाधिक गुरुत्वपूर्ण दफ्तर जिनि निष्ठार संगे प्राय 5 बछर धरे दायित्व निये काज करेछेन प्रवीण नेता जिष्णु देव बर्मा के आमी
অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। উপবিষ্ট আছেন আমাদের যার নেতৃত্বে 18 সালে পরিবর্তন এসেছিল, রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ, হরিয়ানাতে পার্টির যিনি প্রভারী, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি, তাকেও সম্মান জানাবো। পার্টির মহামন্ত্রীগণ আছেন মাননীয় টিঙ্কু রায়, কিশোর বর্মন, সম্পাদিকা মহিলা নেত্রী মৌসুমী দাস, সভাধিপতি সিপাহীজলা জেলা পরিষদ শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং এই জেলায় পার্টির প্রেসিডেন্ট গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং সাথী সৌরভ সিকদার সহ সকলকে আন্তরিক সম্মান জানাই। আপনারা আমাকে জানেন যে 2021-এর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে আমি তৃণমূল কোম্পানির মালিক মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি 1-9-5-6 ভোটে। আমাকে পার্টি বিরোধী দলনেতার এই খুনি ধর্ষণকারী সিপিএম এর বিরুদ্ধে 1988 সাল থেকে কলেজের গেট থেকে লড়াই করি। আমি দেখেছি এই সিপিএম এর বিভৎসতা, আমি দেখেছি সিপিএম এর বর্বরতা। আমাদের সংবিধানে প্রথম লাইনই আছে ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল। আর সিপিএম এর ভাষা হচ্ছে ফর দ্য পার্টি, বাই দ্য পার্টি, অফ দ্য পার্টি। সিপিএম পার্টি ছাড়া কিছু জানে না। একটা রেশন কার্ড কে পাবে, একটা অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা যোজনার চাল কে পাবে, সেটা পর্যন্ত রাজনৈতিক রং বিচার করে সিপিআইএম তারা পশ্চিমবঙ্গেও করেছে, ত্রিপুরাতেও করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যে নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা, খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে সমস্ত নেতৃত্ব সাধারণ কার্যকর্তারা এত বড় মাত্রা এই চরিলামে আমি প্রথমবার দেখেছি। এই হল করে এই ময়দানে আমি অনেক এসেছি, কিন্তু আজকের যে ভিড়, এই রৌদ্রের মধ্যে আমরা তো রথ চলে চলে আসি, গাড়ি দিয়ে চলে আসি, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো মঞ্চে বসি, কিন্তু আমার দেবতুল্য কার্যকর্তারা এই রৌদ্রের মধ্যে বড় মাত্রায় এই মাঠের মধ্যে তিল ধরার জায়গা ছিল না। আমি বুঝি এখন যখন রৌদ্র করছে সাইডে সাইডে দাঁড়াচ্ছে একটু একটু, তারপরেও এই রৌদ্রের মধ্যে বসে আছে, মাথায় হয়তো হাত দিয়ে বসে আছে। আমি প্রথমে আপনাদেরকে প্রণাম জানাই। আপনাদের জন্যই এই মঞ্চে যারা বসে আছি তাদের আবিষ্কার তারা করেছে, সামনে যারা বসে আছে তাদের কারণে আমরা আবিষ্কার হয়েছি। আমাদের কারণে আপনারা আবিষ্কার হননি, আপনাদের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির যে নেতৃত্ব এখানে তৈরি হয়েছে, তার জন্য আপনাদেরকে অনেক 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 শুভেচ্ছা আমি জানাই, সাধুবাদ জানাই। আপনাদের হিম্মত যে দেখিয়েছেন রৌদ্রের মধ্যে বসে, তার জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের এই জনবিশ্বাস যাত্রা, আর এই যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য আপনাদের মধ্যে যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন উনি আর কেউ নন, আমাদের ভারতবর্ষের যে স্বাভিমানী রাজ্য, স্বাভিমানের রাজ্য যার নাম প্রথম আসে অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ থেকে এই প্রদেশের নাম শুরু হয়, সেই রাজ্যের আমাদের লোকসভার মেম্বার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির ক্যাবিনেটে যশস্বী মন্ত্রী, ল মিনিস্টার, আইন মন্ত্রী, যিনি ত্রিপুরার আইন কানুনে বহু সাহায্য করেছেন, উনি এখন বলছেন না, বহু সাহায্য করেছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলাম, আমি জানি যে কিরণ রিজিজু কতটা ত্রিপুরার মানুষের সাহায্য করেছে, ত্রিপুরার আইনি ব্যবস্থা সাহায্য করেছে। কারণটি স্বাভাবিকভাবে আইন ব্যবস্থার আইনমন্ত্রী যিনি থাকেন, এমনিতে মনে হয় না সবার সঙ্গে অথবা যোগাযোগ কম হয়, কিন্তু আইনি শেষ কথা এখানেই ন্যায় হয়। আর তার মন্ত্রী
কিরণ রিজিজুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন নর্থ ইস্ট থেকে, তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই ভূমি থেকে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আদরণীয় জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়। ওনার নাম বললে তো এমনিতেই আপনাদেরই নেতা, আপনাদেরই লোক, ডেপুটি সিএম বলে, বিধায়ক বলে তার কোনো জবাব নেই। কিন্তু এই মাঠের মধ্যে আমি অনেকবার এসেছি, এই মাঠের গ্যালারি, এই মাঠের এসি গ্যালারি প্রমাণিত করে যে জিষ্ণুদেব বর্মা কাজ করে দেখাতে পারে। তার আগেও বিধায়ক ছিল, তার আগেও বিধায়ক হতো, কিন্তু কেউ এই মাঠের মধ্যে গ্যালারি তৈরি করতে পারেনি। এসি গ্যালারি এই চরিলামকে, নজওয়ানদেরকে দিয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি, সে আর কেউ না, আপনাদের লোকপ্রিয় বিধায়ক জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের শুভেন্দু অধিকারী। উনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন হয়তোবা কলকাতাতে পিসি আর ভাঞ্জা হয়তোবা বসে বসে টিভিতে দেখছেন শুভেন্দু বাবু ওখানে কি বলে। শুভেন্দু বাবু আমাদের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। শুভেন্দু বাবু এক নজওয়ান নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলকে দেখিয়ে দিয়েছেন, মমতাকে হারিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে শুভেন্দু তার বিকল্প কোনো কিছু নেই। ভারতীয় জনতা পার্টিও ওনাকে লিডার অফ অপোজিশন বানিয়েছে বাংলাতে, এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আমার ভাই শুভেন্দু অধিকারী বাংলাকে তৃণমূলের এই অত্যাচার থেকে নিশ্চিত মুক্ত করবে, এবং আমরা ত্রিপুরার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সাথী ওনার সাথ দেব। এটা আমাদের সম্পূর্ণ, আপনার সঙ্গে আমরা থাকবো, এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস বন্ধু বাবু আপনি বাংলাকে মুক্ত করবেন এই শয়তানদের হাত থেকে। Asalni lukutum Pandawa manjaka hakotoni mantri Kiren Rijiju, hasni mantri Okrayak Jiష్ণুদেব বর্মা, haste BJP ni Achukphang Rajiv Bhattacharjee, mantri Rampodar Jomatia, BJP Sipahijola district ni North President Gurongo Bhumik, Yuba Morcha ni President Nabadul Bonik Akushong. Pandawa kok sanani thange hakotoni mantri Kiren Rijiju shaka. Tripura hastini tongkosong lukurong ni thinang ni hamkrai ni bagai, haino hai BJP no hapang gotu bunani nang filnai hinai. Abani logi hakotor hapang hastini tongkosong lukurong ni bagai, tam samung kaham klaika, abno shawi khanarika, hakotor ni mantri Kiren Rijiju. वैसे तो त्रिपुरा में मैं बहुत बार आए, लेकिन खास करके 1987-88 में मैं उस समय जब शायद क्लास 11-12 में थे, तो यहाँ खेलने के लिए आए थे। स्पोर्ट्स का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था अगरतला में। तो उस समय त्रिपुरा के जो यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ के लोगों को मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, तो उस समय कांग्रेस के सरकार और सीपीएम के उसके बाद लंबी सरकार चली, तो त्रिपुरा का जो एनर्जी है, त्रिपुरा का जो ताकत है, वो डेवलपमेंट के रूप में दिखाई नहीं दिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग तो अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो इतना दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग तब से सोचता था कि कब त्रिपुरा में अच्छा सरकार, यहाँ त्रिपुरा के जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं भी काफी जवान समय से पॉलिटिक्स में था, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी बीजेपी था नहीं उस समय, सब जगह कांग्रेस था, और यहाँ त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बहुत साल तक चला। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया, और धीरे धीरे देखते देखते आज नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा समेत पूरे 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट में या तो पूर्ण रूप से बीजेपी का सरकार चल रही है या गठबंधन का सरकार चल रहा है। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस समय बीजेपी का इतना ताकत होगा नॉर्थ ईस्ट में। तो पिछले जब असेंबली इलेक्शन में विप्लव देव जी मुख्यमंत्री बने, उस समय तक देखिए त्रिपुरा का क्या हाल था, और तब से लेकर के
अभी के बीच में पिछले 4.5 साल में जो चेंजेस आया वो आप लोग खुद देख रहे हैं, मुझे लंबा बोलने का जरूरत नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी जो बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद क्या क्या हुआ, ये भी आपको बता रहे थे। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री मानिक साहब आने के बाद और क्या क्या कार्यक्रम हुआ वो भी डिटेल आपको आपके लोकल बीजेपी के नेतृत्व ने आपको बताया होगा। मैं ये लंबा चौड़ा डेवलपमेंट का गुण नहीं गाऊंगा क्योंकि वो सब आपको मालूम है। 2 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं जो थोड़ा इमोशनल नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का जो दृष्टिकोण है, मैं उसको बहुत ही संक्षेप में आपके सामने में रखना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट का होने के नाते मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूं और नॉर्थ ईस्ट से कैबिनेट में एक मिनिस्टर होने के नाते मेरा कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम लोग मैं तो पार्लियामेंट में काफी साल से लोकसभा में हूं और पार्लियामेंट में जब हम लोग अपोजिशन में थे तब क्या हाल था और आज क्या परिस्थिति है वो भी जानना जरूरी है। खास करके जो हमारा यंग युवाओं को इसका जानकारी होना जरूरत है। उस समय नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसके एमपी कमती होता है। त्रिपुरा में सिर्फ 2 एमपी है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी 2 एमपी है, सिर्फ मणिपुर में भी 2 एमपी है, मेघालय में भी 2 एमपी है और बाकी नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1 एमपी और असम में 14 एमपी है। तो उस समय जब कांग्रेस सरकार चलता था दिल्ली में और कम्युनिस्ट का सपोर्ट से, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जब घाट था, उनका सरकार था, अलायंस था, तो वो लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ध्यान देने की कोई फायदा नहीं है, वहां पॉलिटिकल ताकत नहीं है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कमती है, वहां क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत मुश्किल से सपना में आया जैसे 5-6 साल के बाद एक बार प्राइम मिनिस्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट आते थे। हमने बहुत ही जोश के साथ पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा किया था हम लोगों ने कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा नजर रखिए। कितना चिल्ला करके हम लोगों ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हम लोग कहते थे, लेकिन कोई सोनिया गांधी, कोई मनमोहन सिंह, उससे पहले जितने भी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उनका कोई ध्यान हमारा नॉर्थ ईस्ट पे नहीं जाता था। आसालनि जन विशेष अभियाननि लुकुथुम पान्दाव आमसाइनि लुकुरंनि मानजाकमानि मारि बेलाय मकलक लाइथतक चौरिलामनि याग्लो हाइनहाय बिशालगर बखास्ते आमसायाव फाइ सकपाइका बीजेपीनि जन विश्वास रथ रेली खालायमानि बिसिंति जन विश्वास रथनो लामजाक सगुइना हारलाइका बिशालगर आमसाइनि लुकुराव ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा क्राक शालक खुआई बखास्ते आमसायो फाइ शक फाइका धर्मनगरनि सिमि चेंगजाक बीजेपीनि जनविश्वास रथ खुआई आमसायो फाइ शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारि रुंग नखलाओ ख्लाइ जाखा जनविशेष अभियान न कितिंगै लुकुथुम पान्दा मानजाखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी खुआई डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट पिनाकी दास चौधुरी हास्ते बीजेपीनि इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र सिंह आकर्षण विधानसभा चौमारिनि पिरमुंगो हाकोदरनि होम मिनिस्टर अमित शाहनि याग्रमै लाइथांनि 5 जानुवारि सालमारिनि सिमि धर्मनगरते साब्रुमनि सिमि चेंगसावै रिजाकमानि बीजेपीनि काइनि जनविश्वास अभियाननि रथ क्राक शालो खुआई बाखास्ते आमसायो फाइ शक फाइका धर्मनगरनि सिमि चेंगजाक बीजेपीनि जनविश्वास रथ खुआई आमसायो फाइ शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारि रुंग नखलाओ ख्लाइ जाखा जनविशेष अभियान न कितिंगै लुकुथुम पान्दा मानजाखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी खुआई डिस्ट्रिक्टनि
প্রেসিডেন্ট পিনাকি দাস চৌধুরী হাস্তে বিজেপিনি ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিং আকর্ষণ আসালনি লুকুথুম পান্দাও দাল বিদাল বদল ইয়াকারে 92 ফ্যামিলিনি 283 ভোটার শ্রমখা বিজেপিনি বানা বদলনি বানা ইয়াফারে বরং লামজাক সগৈনা হারকা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আছেন এবং উপস্থিত সমস্ত বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগণ এবং এই অঞ্চলের সমস্ত সুধী নাগরিকবৃন্দ সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে যেখানে যে 2023 মিশন সেটাকে সামনে রেখে আমাদের নির্বাচনী যে শুরু হয়েছে 5 তারিখ থেকে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে মানুষের জনরল আমরা দেখতে পাই। গতকালও আমি সাউথে গিয়েছি, সেখানেই আমরা বিশেষ করে জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে যে আনন্দ উৎসাহ সেটা কিল্লাতে আমি দেখতে পেয়েছি। এখানেও যারা আমার জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন সেখানেও এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুগণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি মানে একটা উন্নয়ন, উনাকে দেখলে উন্নয়ন ছাড়া কোনো কথা হয় না। এবং সারা ভারতবর্ষে যে উন্নয়নের যে দিশারি উনি আমাদের দেখাচ্ছেন, তা আমাদের রাজ্য সেইভাবে উনার যে মার্গদর্শন সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, কিন্তু দেখতে হবে এতদিন ধরে 35 বছর ধরে এখানে যারা শাসন করেছেন সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে কুশাসন এবং দুঃশাসনে যে রাজনীতি এবং তাদের যে সরকার আমরা সবাই দেখেছি। উনাদের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরায় খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা দেখেছি। আমরা নির্বাচনত সন্ত্রাস আমরা দেখেছি, মা বোনদের দর্শন আমরা দেখেছি। ইফটিজিং থেকে শুরু করে আমাদের যারা বিরোধী দলে ছিল তাদের ত্রিপুরা ছেড়ে নির্বাচনের পর মানুষ বাইরে চলে যেতে হতো। সেই জায়গা থেকে আজকে আমরা মুক্তি পেয়েছি এবং আমাদের মুক্তিদাতা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং 2018-তে আমাদের বর্তমান যে গৃহমন্ত্রী উনি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, উনার হাত ধরে 2018-তে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের সরকার স্বচ্ছনীতিতে বিশ্বাস করে মানুষের জন্য কাজ করতে চায়। প্রধানমন্ত্রীজির যে সরকার কেন্দ্রে চলছে, কোথাও কোনো অস্বচ্ছতার কোনো লক্ষ্য আমরা দেখি না এবং ত্রিপুরাতে আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করি। সেখানে জিআরবিটির রেজাল্টই যেগুলো আপনারা এর মধ্যে আমরা করেছি, কোথাও কোনো রকম অশান্তির লক্ষণ নেই। কেউ কোর্টে যায় না। আমরা নেট পাস করা সমস্ত যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তাদেরকে আমরা চাকরি দিয়েছি। আমরা ভাতার কথা যদি বলি, 30,000 ভাতা আমরা দিচ্ছি এবং 30,000 ভাতা প্রথমে ওনাদের আমাদের 700 টাকা ছিল, সেই 700 টাকা থেকে 1,000 করেছি, 1,000 থেকে এখন আমরা 2,000 করেছি। শুধু তাই নয়, নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী সহায়ক প্রকল্প করে আরেকটা ভাতা 30,000 মধ্যে আমরা দিচ্ছি। কোথাও অস্বচ্ছতার কোন রকম ওনাদের সময়ে কমিউনিস্টদের সময়ে যেভাবে ক্যাডার দেখে দেখে দেওয়া হতো আমরা সেইভাবে দিই না। আমাদের কাছে সিপিএমই করো, কংগ্রেসই করো, বিজেপি করো, তৃণমূল করো, সে যে ধর্মেরই হোক, প্রধানমন্ত্রীজির যে ধারা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করি। বেহালাবাড়িনি ইয়াগুলো আশ্রামবাড়ি বিধানসভা আমসাইতু রেলি খ্লাইয় হাইনো হাইখোয়াই বিধানসভানি চিমা আমসাইয় থাঙ্গই সগৈখা বিজেপিনি জনবিশ্বাস রথ অবনি ইয়াগুলো খোয়াইনি মোহরমঞ্চ ও খ্লাই জাখা কাইসা লুকুথুম পান্দা ও মার জাখা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট পিনাকি দাস চৌধুরী হাস্তে বিজেপিনি ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিং হাস্তে বিজেপিনি সেক্রেটারি অমিত রাক্ষী তে তাপস ভট্টাচার্য আকর্ষণ
Aboni yagulo krak shal shairigo khwaini shimite lemura Krishnapur বিধানসভা ফাইসিং লামরখা বিজেপি নি জনবিশ্বাস রাত khwaini shimi biplop ni kokthum chini khorang ফাইনাই বিধানসভা চংমারিব বদলনি স্ট্র্যাটেজি তে বাতাইনাই রংনি মুংসাওই নাহারনানি নাহারমুঙ্গ ক্রাক শালো মেলার মাঠনি সিপিআইএম তাংনগো খ্লাইজাখা কাইসা কক্সা পান্ডা মানজাখা হাকতর সিপিআইএম নি তাংফাং সীতারাম ইয়াচুরি পলিট ব্যুরো আদং প্রকাশ কারাট কেবেংনাই বদলনি আদং মানিক সরকার সিপিআইএম নি হাসতে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী আকর্ষণ যে সাচং মারিও ফানো আলকা কুবুন বদল নিসলাই সিকাং বাতাইনি রকনি মুং বতাং সাকলাই থানি সিকাং জাক সিপিআইএম বদল তাকলাইবো ওংলাক আবনি ফেরলাইমুং আবনি বাগিনো ফাইনে বিধানসভা চংবারিও বদলনি নাহারমুংতে স্ট্র্যাটেজি চংই নাহারমানি লগি লগি চংবারিও বাতাইনি রকনি মুং সাউই নাহারনানি নাহারমুঙ্গ ক্রাক সালো মেলারমানি সিপিআইএম তাংনগো খ্লাইজাকা কাইসা কক্সা পান্ডা মানজাকা হাকতর সিপিআইএম নি তাংফাং সীতারাম ইয়েচুরি পলিট ব্রো আদং প্রকাশ করত কেবংনাই বদলনি আদং মানিক সরকার সিপিএম নি হাসতে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী আকর্ষণ আবা হাইকিনো 8 সালনি কক্সা পান্ডাও মানজাখা সিপিআইএম স্টেট কমিটি নি যত অজামারক কক্সা পান্ডাও নাহার জাকমানি যত ওয়ানসুক মুংরংনো স্রাংশাল ফুঙ্গ কক্সা পান্ডানি বিশিংতি সাকলাই জাকনাই হিনি শাখা সিপিআইএম নি হাসতে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্য কমিটির সভা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের আজকের এই সভাটি হচ্ছে অর্থাৎ কি ইস্যু নিয়ে আমরা লড়ব এবং তাছাড়া আরও সাংগঠনিক যে বিভিন্ন যে কোনো একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে গেলে পরে এগুলি সবসময় করতে হয় এগুলো আজকে আমরা সমস্ত মহকুমাগুলো থেকে প্রতিনিধি এসেছে সবটা বিচার করে মানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করবো এটাই হলো আমাদের আজকে বলে কি কি রয়েছে আলোচনায় আমাদের সভাতে রাজ্য কমিটির সদস্য থাকবেনই তাছাড়া আমাদের সাধারণ সম্পাদক এবং পলিট ব্যুরো সিনিয়র মেম্বার প্রকাশ করা এবং সারাদিনে আমাদের সভা হবে আগামীকাল সকালবেলা 11টায় প্রেস কনফারেন্স করে আজকের সভা পুরোটা আমরা করবো হাকে ক্রাক সালনি কক্সা পান্ডাও তামো তামো ওয়ানসুক মুংনা হারজাখা আবনো সাইমানানি বাগै স্রাংশালनि फुंनि कक्सा पान्डानो नासिंनानि नांनाय हास्तेनि लुकुराव राजाकर आगुलिनि सिमि प्रनबनि ककथुम चिनखरा थानसानि मुंगै तिप्रासारंनि इमोशनेल नतुयै खेला ख्लायै तंगु हिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुंति शाखा कंग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन तांसालो 48 करमचारा ब्लक कमिटिनि साकथार मुंबाय लुवाजिजाक बदल स्लाइमानि पान्डाव अ कक्सिल सामुंति शाखा कंग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुंति शाखा कंग्रेस थानसानि मुंगै तिप्रासारंनि इमोशनेल नतुयै खेला ख्लायै तंगु बरक तांसालो 48 करमसारा ब्लक कमिटिनि साकथार मुंबाय लुआ जिजाक बदल स्लाइमानि पान्डाव आमाहाइनो कक्सिल सामुंति शाखा कंग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन पावर अफ हाइमानि याग्लो खेनो गमावै थांगु ब्रंनि इमोशनेल डिमान्ड 2018 विधानसभा चंमारिनि याग्लो पावर अफ हाइमानि याग्लो खेनो आईपीएफ ति बदलनि त्रिपुरालेण्ड सानमुं गमावै थांमानि हाइके गमावै थांनाय ब्रंनि अ सानमुं हिनैबो कक्सिल सामुंति शाखा कंग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এই প্রশ্ন এবং উত্তর গুলো জেরাস করে মেইন কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিই প্রত্যেকটি বিধানসভা অধিবেশনে শুধু কলম চলার মানুষদের নিয়ে উনি প্রশ্নগুলো করতেন এরকম ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল এখানে মাথা চড়া দিয়েছে টিউজিএস বলুন টিএনভি বলুন আইএনপিটি বলুন এনএসপিটি বলুন এনসিটি বলুন ত্রিপুরা হিলস পিপলস পার্টি বলুন কাজে জনজাতিরা এই আবেগে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন আজও আছে কংগ্রেস দল আপনাদের আবেগ নিয়ে খেলতে চায় না কংগ্রেস দল জনজাতিদের জন্য 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরাল্যান্ড সব এক স্লোগান
ক্ষমতায় বসেছে, ত্রিপুরাল্যান্ড শেষ। এখন আবার নতুন আরেকটা সংযোজন শব্দ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। কি লাভবান হবেন? রাজনৈতিক দিক দিয়ে কি লাভবান হবেন? আসল সমস্যা সমাধানে কেউই নেই। আজও গ্রাম পাহাড়ে, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় জলের সমস্যা, বিদ্যুতের সমস্যা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে জনজাতিরা, কলেজ সঠিকভাবে কলেজ নেই, কলেজ স্থাপন করতে ব্যর্থ সরকার। যা কিছু পেয়েছে দিবাবু বলে গেছেন, দিবাবু বনাধিকার আইন যে পাট্টা প্রদান, এই বনাধিকার আইনও কংগ্রেসের সরকার, ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার করতে পারতেন। অনেক ব্যাপার স্যাপার রয়েছে। এই সমস্ত স্লোগান তুলে শুধু থানসা থানসা, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিংবা ত্রিপুরাল্যান্ড এই সমস্ত করে শুধু এত কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। এবং এদের আসল চেহারাটা কখন দেখা যায় জানেন? ক্ষমতা পাওয়ার পর। এনসি বাবু ক্ষমতা পেয়েছিলেন, মেয়র জামাতে ক্ষমতা পেয়েছিলেন, শরিক দল ছিল, 5টা বছর সময় পেয়েছে, কি করতে পারলো? যারা জনজাতিদের জন্য রাস্তা রোকো করলো, বড়মরার ব্রিজের সংলগ্ন জামা প্যান্ট খুলে উলঙ্গ হয়ে মানুষের সাথে, জনজাতিদের সাথে করছে, এরা যখন ক্ষমতায় পেল কি করলো? স্লোগান তো ছিল, ভাবাবেগও ছিল, ইমোশনও ছিল। এই আবেগে ভাসলে হবে না। All that glitters is not gold. শান্তি শৃঙ্খলা যদি বজায় না থাকে, উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? আজকে তো রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা নেই, খতম হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি পাড়ায় পাড়ায় উগ্রবাদের থেকে ভয়ঙ্কর নেশার আকৃষ্ট হচ্ছে। আমার এই রাজ্যে ছাত্র যুব সমাজ লড়াইটা কোথায়? যুদ্ধ ঘোষণা কে করবে? তার লিপি ঠিক হয়, ভোটের জন্য বলছে ককবরকে 8ম শিডিউলে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। তুমি তো স্ক্রিপ্টই ঠিক করনি। সিপিএম চায় বাংলা স্ক্রিপ্ট, কংগ্রেস চায় রোমান স্ক্রিপ্ট, বিজেপি চায় দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। ককবর স্পিকিং, যারা ককবর ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তাদের ইমোশনটাকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য এই সমস্ত দাবি উত্থাপন করবে। পিছিয়ে যাচ্ছে, এই করে করে পিছিয়ে যাচ্ছেন আপনারা জনগণের। আমি এক দলের এক নেতার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, ওনার একদম সামনাসামনি বললাম, भैया आपसे कुछ और उम्मीद थी, आपसे और उम्मीद, कुछ और उम्मीद था। ये आपका ध्यान होगा पीने के पानी पे, आपका ध्यान लोग लगाया इमोशन का नारा, आप भी तो वही नारा लगा रहे हो। আমি সামনে কথা বলেছি, চুপ। এটাই যদি পলিটিক্স হয়ে থাকে, কংগ্রেস ওই পলিটিক্সটা করতে পারে না। কংগ্রেস মিন্স উন্নয়ন। Kongres bodolni MLA Shudibrai Bormoni okok silsamung dalbidal kokthum bedego awimung ungmani yaglo social media ti Kongres bodolno phirok ungrikha ti pramothani chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma Maharaja Pradut Kishore Debarma shika tabuksak jora Priyanka Gandhi te Rahul Gandhi ni mungi kaisa hamia kok shayaku phiabati prasharokni emotional noti kok hamia shaka Kongres ni local leaders rok self destruction champion manjak state Congress ti prasharokni sanmungte emotional noti ya thisurka hinke manai nangmani phirokmung जों साइमाना निसिनि constitutional rights हिनै Bureau report Chin Khara क्राक शालो ARTT बेदिक नि शाकथार मुंबाई बामुटिया ब्लॉक नि बेरी मुरारुं नखलाव खलाय जाखा मालमाता फुनुक मुं ते मेला अबनि लगे लगे आमसाइनि मालमाता रिनाय रंगनो ते बखासरां रिनाय बागै बरंनि यागो याफारे जाखा सकात
ARDD Bedik ni Shakhtar Mumbai Bamutia Block ni Berimura Rung Noklawo Klaizak Malmata Funuk Mung te Melawo Manzakha Amsani MLA Krishnandon Das West District President Antoradev Sarkar West Tripura Agriculture Standing Committee ni Chairman Shomoresh Bishas Animal Resource Development Department ni Ozama te Amsani Malmata Renairok A Shalo Poilano Chati Kathar Mushungoi Pandano Chengshawi Rimani Yagulo Mela Berayoi Neikha Amsani MLA no Khoboi Pandawo Manzang Nai Jotonaru Wairok Obuni Logi Logi Amsaini malmata renai rong no tebo khasrang renani bagai borong yafawo rezakha shokat এই ক বছরে বামুটিয়াতে গোটারি মানে ছাগল দেওয়া হয়েছে কিছুদিন এই তো সামনে আগামী সোমবার 75 জন বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে এর আগে দেওয়া হয়েছে প্রায় 125 জনকে পোল্ট্রি বেনিফিশিয়ারি দেওয়া হয়েছে 227 জন পরিবারকে শুকর ছানা দেওয়া হয়েছে 124টি পরিবারকে পিডিএফ ফান্ড থেকে আবার গোটারি স্কিম দেওয়া হয়েছে 200 পরিবারকে এরকম ভাবে বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আপনাদেরকে উৎসাহিত করেছে আপনারা প্রতিপালনের মাধ্যমে আপনাদের আর্থিক আয় দ্বিগুণ করার জন্য সরকারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন এই গতকালকে ফটিকছড়ায় গিয়েছিলাম ওখানে বায়ু ভিলেজের একটা অনুষ্ঠান ওখানে 66 জন পরিবারকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে 66 জন সিলেক্টেড একটা গ্রামকে প্রজেক্ট করা হয়েছে আপনারা এও জেনে খুশি হবেন বায়ু ভিলেজ ত্রিপুরাতে মাত্র 12টা চিহ্নিত করা হয়েছে এই 12টার মধ্যে সারা রাজ্যে 12টার মধ্যে বামুটিয়ার ফটিকছড়া পঞ্চায়েত একটা ওই পঞ্চায়েতের একটা গ্রামের 66 জন পরিবারের বসবাস করে ওই গ্রামকে বায়ু ভিলেজ হিসেবে নেয় ওখানে বিভিন্ন এখানে যে যে নামগুলি বললাম সেগুলো তো দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি প্রত্যেককে এলইডি বাল্ব দেওয়া হয়েছে 10টা করে ফ্যান দেওয়া হয়েছে 4টা করে প্রত্যেককে ফিল্টার দেওয়া হয়েছে মাশরুমের চাষ কিভাবে করতে হয় সেগুলো শেখানো হয়েছে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি যে কথাটা এখানে বলতে চাই ওইখানে দাঁড়িয়ে একজনকে এরকম একজন বেনিফিশিয়ারি কৃষকদের মাধ্যমে কি আজকে আপনারা চিন্তা করুন কিষাণ সম্মান নিধি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সরাসরি কয়েকটা 3টা 4টা 5টা কিস্তি একসাথে অনেক কোটি কোটি টাকা যায় কৃষকদের হাতে কেন এটা একটা বড় সাপোর্ট কৃষকদের একটা বেনিফিট দেওয়া হয় এটা কি ভাতার মতো তো বছরে 6000 টাকা পাওয়া যায় এই যে কৃষকরা উৎপাদিত সামগ্রী করছেন আজকে আমাদের রাজ্যের অনেক যে সরিষার তেল বা বিভিন্ন সয়াবিন হইতে আমাদের দেশের মতো আমাদের রাজ্য লোকাল ফর ভোকাল প্রধানমন্ত্রীজি যে বার্তা দিয়েছে যে ডাক দিয়েছেন ওইটা আমরা কি আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান মুখ্যমন্ত্রীজিও চাইছেন যে মহিলাদের মাধ্যমে বা কৃষক ভাই বোনদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পিএমজিপি স্বাবলম্বন বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে ওইগুলো সরাসরি মানুষের হাতে যেন পৌঁছায় Tabuk ni Sarkar busuk jorate samung khlaioi tong obono nukna ni jora tabuk lukurok 2018 bisio Sarkar fayani sikang ni Sarkar je khorangti salangmani akok rongno kaham khe narukliya oboni bagai laharo nukjakha samung kuroi lukurong ni bangmari fia homdodom khe sarkari program khlaimani rangmang nang hinei wan sugu tongko song lukurok Bureau report chini khorang Tabuk kisha leng lamani jora te bo haste hayong te ha kotor ni kok toma tu boi fai tongu leng lamani yagulo শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এক নয়
05 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন শুদ্ধি জোর, শুনেন শুনেন শুদ্ধি জোর। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলার মেলা, শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন, এইসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Sacuku bukca pa, o nombor kereng lagi, tei kok saladi. Hihoi himbai di, jini kicing shon. Hihoi himbai di, mare kicing shon. Sabai di, khani ko, tatong di, ungklo ungklo. Sabai di, khani ko, tatong di, ungklo ungklo. Kapangi bodol sheba, kunci di lama kolok. Kena bai di, o mare shon, khajani o kicing shon. Leng lama ni yagulo hai no hai lam shugu chini kok borok kok tomawo. Hai no hai faidi nai lei firano tini ni kok toma bokrok rok. হাস্তেনি বিধানসভা চংমারিনি পিরমুঙ্গ খ্লাইজাক বিজেপিনি জনবিশ্বাস অভিযান পান্দা ও মারজাগনানি বাগৈ ক্রাকশালা হাস্তেও ফাই শক ফাইকা ওয়েস্ট বেঙ্গল হাস্তেনি কেবেংনাই বদলনি অজামা এমএলএ শুভেন্দু আধিকারি বনো লামজক সংনানি বাগৈ এমবিপি বিরখুং খলাও থাঙ্গৈ সগৈখা হাস্তে বিজেপিনি কুচুক অজামা রক
Jallat, Berber CPIM, Murderer, Rapist CPIM party Kirima Shingsha Bodol, O party ni Bumabu Habeba, Chino, CPIM party ni Bharot Hakotoro Mungsha Kurui, Kaisa Butofano, CPIM ni Kata Kulogoi Mania Unatike, Naharnani Nangnai, Nangmani Shaktarmung, Krak Shalachorilam Bidan Shoba Amsaya Luaziza, Lukutum Panda, Wokok Shanani Tangai, Obohaino Kokshi Shamuti Shaka, West Bengal Hastenike Bengai Bodoni Ozama, Emele Shubendu Adikari. Krak Shalok Huay Bakaste Amsaya Fire Shock Faika, Dormonogor Nisimi Chengza, BJP ni Jono Bishas Rat, Huay Amsaya Fire Shock Faimani Yagulo, Behela Bari Nokrao Klai Zaka, Jono Bises Obian no Kitinga Lukutum Panda, Manzaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha, BJP Huay District ni President Pinakidas Chaudhuri, Haste BJP ni In Charge, Dr. Mohendra Singh Akoshwang. Faine Bidan Shoba Chongwari, Bodolni strategy te Bataina Runi Mungshawai, Naharnani Naharmungo, Krak Shalo Melar Matini CPIM Tangnoko Klai Zaka, Kaisa Koksa Panda, Manzaka Hakotor CPIM ni Tangpang, Shitaram Jaturi, Politburo Adong, Prakash Karat, Kebenge Bodolni Adong Manik Shorkar, CPIM ni Haste Tangpang, Jitendra Chaudhuri Akoshwang. Hanshani Mungoi Prasharong ni emotional notuyai, Kela Klaye Tongo Hinoi, Greater Tripura Nishan Mungnotuyai, Haino Hai Kotor Kokshil Shamuti Shaka, Congress ni MLA Shudibrai Bormon, Tangshalo 48 Korongchara Block Committee ni Shakhtar Mumbai Luazizak, Bodol Slaimani Panda wa Okokshil Shamuti Shaka, Congress Bodol ni MLA Shudibrai Bormon. Krak Shalo ARTT Bedik ni Shakhtar Mumbai, Bamutia Blog ni Beri Murarung Noklawo Klai Zakha, Malmata Funuk Mung Te Mela, Oboni Logi Logi Amsa ni Malmata Rinai Rong na Tebo Khasturang Rinai Bagai, Borong Yago Yafare Zakha Shokar. Tabu Kok Toma Shukruboy. Tangshal Horo Kollanpur Nutun Bazar Amsaini Orjun Bonikni Bahanuk Jungni Checkup Murio Hornang Mani Patimung Koktoma Mankeno Patimung Thayo Thango Shogoika Komolpur Fire Service ni Khungsa Fire Engine. Tangshal Horni Damsni Damchar Haijora, Achomsha Kollanpur Nutun Bazar Amsaini, Orjun Bonikni Bahanok Jungni Checkup Murio Hornang Mani Patimung, Oboni Yagulo, Koktoma Mankeno Logi Logino Patimung Thayo Thango Shogoika, Kollanpur Fire Service ni Khungsa Fire Engine, Oboni Yagulo, Horbutharnani Shamungo Yagrika, Fire Service ni Adongro. Paithagwa Amsaini Lukurong ni Khukti Shai Mangka, Bishik Tham Bishik Brui Romoino, Omo Haike Borong ni Checkup Murio Hornang Mani Koktoma, Borong ni Checkup Murio Hornang Mani by 15 ni Chimi 20,000 Hai Rang Losh Ungmani Bo Koktoma. Sir, কি হয়েছিল এটা? এটা আমরা খবর দিছে ওই দাউসরা বাজারে আগুন লাগছে। সে আমরা দেখলাম এখানে একটা বনের গুঞ্জিতে আগুন লাগছে। এই বনের গুঞ্জিতে আগুন লাগিয়েছে আমরা আমাদের জল দিয়ে নিভেছি, নিভে সাবস্টেট করলাম। এছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয়েছে কি স্যার? ক্ষতি তো হয়েছে, বনের গুঞ্জিতে ক্ষতি হয়েছে। হ্যাঁ। যা অনুমানিক তারা বাড়ির মালিককে জানালো যে 15,000 টাকা বন। 15,000 টাকা বন না? তো বন শুধু আগুন লেগেছে না অন্য কিছু লেগেছে? না, বনও লাগে, অন্য কিছু লাগে না। মানুষের আর কোনো ক্ষতি হয়নি না? ঘরটার বাড়ি বাসা? না। এটা কি দাচরা কি ধরে এটা? দাউসরা পশ্চিম বিলারুলি। আচ্ছা, কয়টা নাগাদ ঘটনা হয়েছে স্যার? এটা তো মনে হয় প্রায় 8:30। 8:30, ঠিক আছে। Khwai ni himi biplop ni kokthum chini khorang.
Chorilam Bidanshabani Utturmura Amsayo Yakshi Bodol CPIM ni Flag Feston Sizangmani Kokshil Shamung ni Yaksi BJP ni Faising Bidanshoba Chongmari Jeshuk Shamparu Rogoi Fayo Asung Natung Flaru Rogoi Fayo Hastani Thungkurung Tongkhor Omo Haikeno Chorilam Bidanshabani Utturmura Amsayo Yaksi Bodol CPIM ni Flag Feston Sizangmani Kokshil Shamung ni Yaksi BJP ni Faising Koktomawa Shaimangka CPIM ni Adongrok Bidanshoba Chongmari na Buskango Tonoi Chorilam Bidanshoba ni Utturmura Amsayo Borok ni Bodol ni Flag Kaimani Fiatei ni Fungono Nukha Borok ni Flag Sijigjak Tekhitar Jak Obono Nugoi Tungfla Jak Laika CPIM ni Adongrok এটা উনি চরিলাম ST বিধানসভা কেন্দ্রের 16 নং বুথ এই রাজ্যে 2018 সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে আমরা বিগত প্রায় 58 মাস যাবৎ কোনো দলীয় কার্যকলাপ করতে পারেনি তাদের লাগামহীন সন্ত্রাস তথাকথিত বাইক বাহিনী সন্ত্রাস মাস্ক বাহিনী সন্ত্রাস হেলমেট বাহিনী সন্ত্রাস এই সব কিছুকে উপেক্ষা করে 2023 সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা গত 5 তারিখ চরিলাম মৌনফকিরের দরগা থেকে শুরু করে উত্তরমুড়া পর্যন্ত আমরা প্রচার সজ্জা করেছিলাম আজকে তাদের চরিলাম খেলার মাঠে একটা কর্মসূচি আছে এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যিনি পশ্চিমবাংলা সারদা কেলেঙ্কারি মূল অভিযুক্ত সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে হাতে হাতে টাকা নিতে ওনাকে ফ্ল্যাগের কি হয়েছে চরিলামে এনে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করেছেন এই উপলক্ষে গতকাল রাতে তাদের একটা মিছিল হয়েছে আমাদের এই এলাকাতে আমার যা ধারণা এই মিছিল থেকে ফেরার পথে কে বা কাহারা তাদের মধ্যে কেউ আমাদের এই ফ্ল্যাগগুলিকে উঠিয়ে জমির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাদের একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে নির্বাচন প্রাককালে এলাকার মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে এলাকায় একটা সন্ত্রাস কায়েম করে বুথকে একটা প্রহসনে পরিণত করতে আমি আমার কর্মী সমর্থকদের কাছে এর বড় আবেদন রাখবো তাদের পরিচয় আপনারা পা দেবেন না এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আগামী দিন আপনারা ধৈর্য সহকারে পার্টির পরবর্তী যে সমস্ত কর্মসূচি আছে এগুলি পালন করার জন্য সবাই সদা প্রস্তুত থাকবেন Krak Shalo Shakshakni Bidanshoba Amsayo Chongmarini Pirmungo Ongkhorka Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shaha A Shalo Borongni Workers Rongna Tuyoi Agartala Puro Nigamni 23 nong ward Amsayo Nogo Nogo Thangoi Pirmung Khlaika Mantri Okra Krak Shalo Shakshakni Bidanshoba Amsayo Chongmarini Pirmungo Ongkhorka Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shaha Ashala Bodolni Workers Rognotui Agartala Pur Nigamni 23 nong ward Amsayo Nogo Nogo Thangi Pirmung Khlaika Mantri Okra Ashala Chongmarini Pirmung Khlaimani Zora Hastini Mantri Okra Shaka Hakotoni Mantri Bokrong Narendra Modini Shakawa Puito Tongo Hastini Lukurok Hastino Teipo Phanganangti Krakhaiti Shanani Naharmungo Shamong Khlai Tongo Hapang Abubai Jotono Khatungjak Hastini Lukurok Abahai Shamong Kaham Klaimani Bagino Buskangni Chongmario Teipo Kabang Butmani Keplai Engnai Hini Shaka Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shaha মানুষের যে আস্থা আমাদের উপর আছে মোদিজির উপর প্রচণ্ড আস্থা মোদিজি যেভাবে দেশকে সুরক্ষিত রেখেছে আর বিশেষ করে যেভাবে জলের কথাই বলুন বাড়ির কথাই বলুন সব জায়গায় প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা থেকে শুরু করে PM কিষাণ সম্মান নিধি থেকে আরম্ভ করে সব দিকে যেভাবে মানুষের জন্য উনি কাজ করছেন আমাদের সরকারও ত্রিপুরা সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে মানুষ খুশি তো তবুও কাজের শেষ নেই তো আমরা চাই যে এখানে মানুষের যেসব কথাগুলো বলছেন কিন্তু বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছি মানুষ খুশি আমাদের কাজে তো আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আরও বেশি পরিমাণে ভোট নিয়ে আমরা জিতব এবং 7টা বিধানসভার মধ্যে
বলা যেতে পারে যে প্রায় আমাদের 50টার উপরে আমরা আসন সংখ্যা আমরা পাবো, কারণ যেখানে যাচ্ছি আমাদের জনবিশ্বাস রথযাত্রা অলরেডি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, আমি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, আজকেও যাব। তো যেখানে যাচ্ছি মানুষের চেহারা দেখলে বোঝা যায় ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আস্থা আছে, কারণ এই পার্টি এমন একটা পার্টি যে পার্টি আধ্যাত্মিকের কথা বলে, আমাদের সেবাই সংগঠন মানে সেবার মাধ্যমে সংগঠন থাকতে চায়। অন্য কোনো রাজনীতি এই পার্টি যে রাজনীতির কারণে রাজনীতি করবে এইরকম 365 দিন কাজ করে। কোভিডের সময় আপনারা দেখেছেন কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তো সব দিকে মানুষ খুশি। আর এর মধ্যে যারা সরকারি কর্মচারী তাদেরকেও যেভাবে আমরা ওদেরকে দিয়ে বাড়িয়েছি, অন্যান্য যেসব বিভিন্ন যে স্তরের আমাদের কর্মচারীরা আছে তাদেরকেও আমরা বাড়িয়েছি, ভাতা বাড়িয়েছি, সব দিক দিয়ে মানুষ খুব খুশি, ফিল গুড। জনবিশ্বাস যাত্রা 5 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, 12 তারিখ শেষ হবে। কতটুকু আপনার কানেক্টিভিটি হয়েছে? না, খুব ভালো কানেক্টিভিটি, আর মাঝপথে এসেছে, 12 তারিখের মধ্যে তো সমাপন হবে। এবং যেখানে যাচ্ছি রথযাত্রা এত যে মানে শেষ করা যায় না, কারণ মানুষ খুব আশীর্বাদ দিচ্ছে। আর এটা অভিনব একটা বিষয় যেটা ত্রিপুরাতে কখনো হয়নি। তো এর মাধ্যমে আমরা মানুষের সাথে খুব সহজ সরলভাবে একটা কানেক্ট করতে পারি। Abono kariba mantri okra tebo shaka 60 achuk thaini bisingo 50 achuk thayono BJP kaplai engnai hinai ti 2018 bisiwo sal kolokma jora romiyak si bodolni yakni yok thani Assam hasni mantri okra Hemanto Biswa Sarmani kaisa kotor sinimung tongu hastewa agini bai tabukni sikang mungno nugui belai khatungjak Assamni mantri okra hinai shaka mantri okra Dr. Manik Saha Rajakhora agulini simi pranopni kokthum chin khora 2023 बिसिकताल सालनो रगै विवाह बंधन मुंगै काइलेबारि सिजनि दाल बिदाल अफार तुबोई फाइखा स्वर्णकमल जुवेलार्स 11 জানুয়ারি सालमारिनि सिमी 11 मार्च सालमारि जरा तंगनाय अ अफार क्राक सालो स्वर्णकमल जुवेलार्स शोरूम काइसा कक्थुम पान्दा रिंगै अ कक्तुमा रेखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग बिसि बुरुम बुरुमनि हाइखे ताकलाई बहायनो हाय स्वर्णकमल जुवेलार्स तुबोई फाइका 2023 बिसिकताल सालनो रगै विवाह बंधन मुंगै काइलेबारि सिजनि दाल बिदाल अफार 11 জানুয়ারি सालमारिनि सिमी 11 मार्च सालमारि जरा तंगनाय अ अफार क्राक सालो स्वर्णकमल जुवेलार्स शोरूम काइसा कक्थुम पान्दा रिंगै अ कक्तुमा रेखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग रांसाकनि पाइमुंगो रोजांनाय 21% डिस्काउंट ते हिरानि पाइमुंगो रोजांनाय 51% डिस्काउंट चामड़ी कता ते हामजो कताल रंगनि बागै लाकी ड्र तंगो काइनो स्कुटी हाया खेबा स्कुटीनि रांमारि बाय नावै माननाय रांसाकनि गयना गान्थि अबनि लगे लगे रांसाकनि गोसाम कानमानि नस्लायै कताल हरमाक गोनां रांसाकनि कानमानि पाइनानि सेबसा নববর্ষ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিয়ের সময় বিয়ের মৌসুমের জন্য আমরা এটা রেখেছি সেটাও সুজিত বলে দিয়েছে 21% গোল্ডের জুয়েলারির উপরে ছাড় থাকবে, 51% ডায়মন্ড অলংকারের উপরে ছাড় থাকবে এবং জামা এবং বধূবরণ 11ই জানুয়ারি থেকে 11ই মার্চ অবধি দীর্ঘ সময় প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি 2 মাস। এটা আপনারা কেউ যদি আমরা সেটা আমরা জামাই বরণ এবং বধূবরণ আমরা লাকি ড্র হিসেবে আমরা দুটো স্কুটি দিচ্ছি। কেউ যদি মনে করে যে সেটা আমি স্কুটি আমার লাগবে না বা আমি স্কুটি নিব না, তার সমমূল্যের সোনার অলংকার পাবে, ওনার যেটা খুশি সেটা নিতে পারবে এবং সেটা চলবে আগামী অবধি 11ই মার্চ অবধি। এই জন্য ত্রিপুরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই এবং সবাইকে আমন্ত্রণ করি আপনারা আসুন দেখুন। আপনাদের সাধ্য অনুসারে বিয়ের হালকা ভারী সব ধরনেরই গয়না আছে, যেটা আপনাদের যার যে সম্ভব সেই হিসাবে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। अकक तुमा रुमानी लगे लगी जत लुकुरंगनो इंग्रेजी बिसिकतालनि खाखाम ते हामबाया फरखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग ते बिनि लगियो तंखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि तांगफां सुरजित चक्रवर्ती राजाखर आगुलिनि सिमी कृष्णाननि कक्थुम चिनि खरां তিনি নিকক তোমা অংশুক জরা তুইন তে বহাস্তে হায়ং তে হাকত নিকক তোমা সাইমানানি বাগৈ জয়া ওই নাই তংদি চিনি খরাং
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं।
महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। 32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাস শহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার, আমি শান্তনা বসু। কি বুঝলেন আপনারা? জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোথাও না কোথাও ব্যথাও লুকিয়ে আছে। আর এই ব্যথাগুলো হলো কাঁধের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, আরও কত রকম যে ব্যথা আছে কি বলবো। আর এই ব্যথা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক যাদের হয় তারাই বুঝতে পারে। আর এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য একটা খুশির খবর আমার কাছে এসে গেছে। এটা একটা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। আসুন এবার আমরা জেনে নিই যে এই আর্থারাইটিক ব্যথা কী কারণে হতে পারে। যদি আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা আপনাকে খুব যন্ত্রণা দেয়, যেমন শিরদাঁড়া, ঘাড়, কাঁধ, লোয়ার ব্যাক, আপার ব্যাক, কোমর, হাঁটু, কবজি, আঙুল, তাহলে বুঝবেন আপনার স্লিপ ডিস্ক, সার্ভাইকাল, হাত এবং পা অবশ হওয়া, কাঁধে বা পায়ে মাসলের টান ধরা এই সমস্ত শুরু হতে চলেছে। চিকুনগুনিয়া অথবা ডেঙ্গুর চিকিৎসা করার পরও আপনার শরীরে ব্যথা থাকলে অবহেলা করবেন না। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আসুন আমরা জেনে নিই ন্যাচারোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রদীপ দাসের থেকে কিছু কথা। নমস্কার প্রদীপ বাবু। নমস্কার। আচ্ছা,
আমরা দেখেছি যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যথাগুলো কেমন বেড়ে ওঠে, এর থেকে মুক্তি লাভের কি উপায় আছে? আমি আমার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাতের ব্যথা এবং গাঁটের ব্যথা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরো সারিয়ে তোলা যায়। হ্যাঁ, আমি এরকম অনেক মানুষকেই দেখেছি যারা একদমই হাঁটতে চলতে পারতেন না, উঠতে বসতে প্রচণ্ড কষ্ট হতো। সেই ধরনের মানুষকে আমি এই প্রোডাক্ট দিয়েছি, আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, তারা নিয়ে গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যদি আপনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা করিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কোনো চিকিৎসাতেই আপনার জয়েন্ট পেনে কোনো রকম কাজই হয়নি, তাহলে আজই ব্যবহার করুন ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। মাত্র 2150 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ মাত্র 150 টাকা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বাজারে এই ব্যথার অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায়, আবার ডাক্তারের কাছে গেলেও এত রকম টেস্ট করান যাতে অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়ে যায়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশিরভাগ ডক্টররাই এই ক্ষেত্রে পেন কিলার দিয়ে থাকেন। আর এই বাজারে চলতি পেন কিলারগুলো সাময়িকভাবে রিলিফ দিয়ে থাকে, পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন নয়। আর এই পেইন কিলার দীর্ঘদিন যদি খেয়ে যাওয়া হয়, শরীরে বিভিন্ন রকম সাইড এফেক্ট হয়, কিডনি, হার্ট, তার বিভিন্ন রকমভাবে তারা ড্যামেজ করে থাকে। যার জন্য এই পেইন কিলার যত না খাওয়া যায় ততই ভালো। আপনারা আমাদের যে এই আয়ুর্বেদিক সম্পূর্ণ হার্বাল প্রোডাক্ট ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা ব্যবহার করুন। এটি ব্যবহার করলে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং এর কোনো রকমভাবে কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং এটি হেলদিও, আপনি সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। তার মানে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস মানে হেলদি লাইফ। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আপনাকে দিচ্ছে একটি অয়েল এবং 2 ধরনের ক্যাপসুল। 2 ধরনের ক্যাপসুল যেটা আপনি দিনে 2 বার সেবন করবেন। তার মধ্যে একটি থাকছে ক্যালসিয়াম, যেটি আপনার বোনসকে হেলদি করবে। আরেকটি ক্যাপসুল থাকছে যেটি আপনার বডির পেইনটাকে রিকভারি করবে। আর অয়েলটাকে যেই জায়গায় আপনার পেইন হচ্ছে সেই জায়গাটায় ম্যাসাজ করতে হবে। আমি এক অভিনেতা, আমার নাম ওম প্রকাশ লাড্ডা। এই এজে অনেক কাজ করতে হবে, কিন্তু কিছুদিন আগে আমার ঘুটনাতে অনেক পেন হতো। অনেক ডাক্তারকে দেখালাম। এই কি উপায়? পেন কিলার। পেন কিলার খেয়ে খেয়ে আমার লাইফটা একদম কি বলে, আমি অ্যাক্টিংই করতে পারতাম না, মাঝখানে ঘুম আসে যেত। আমি আর পার্মানেন্ট সলিউশন পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ আমার একটু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, ও আমাকে দিল পার্মানেন্ট সলিউশন, ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। কিছুদিন নেওয়া পরে কি বলবো, অত এফেক্টিভ। আজকে আমি অ্যাকশন সিন করছি, নাইটে সিন করছি, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমাকে। সত্যি বলি, আমার ঘুটনার পেনে বন্ধু ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। আপনার শরীরের বিভিন্ন ব্যথা আপনার মুখের হাসি কেড়ে নেয়। এইসব গাঁটের ব্যথার কারণে আপনি আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন না। এই ব্যথা দীর্ঘদিন থাকলে ধীরে ধীরে আপনি পঙ্গু পর্যন্ত হতে পারেন। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এমন কতগুলো রোগ আছে যেমন চিকেনগুনিয়া, ডেঙ্গু, ডায়াবেটিস, এগুলো হলে তো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, ওষুধ খাই, সেরেও যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় অনেক রকম সাইড এফেক্ট হয়েছে, প্রবলেম দেখা দিয়েছে। এর থেকে মুক্তি লাভের কি উপায়? আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ধরুন ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া এই ধরনের ফিভার জাতের হয়, সেই ক্ষেত্রে তার সাইড এফেক্ট হিসেবে একটা বডি এক হয়েই থাকে, বিভিন্ন জয়েন্টস পেন হয়, সেগুলো কিছুদিন ধরে হতেই থাকে, পেশেন্টরা খুব সাফার করে। তার সাথে আপনি ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড যাদের আছে সেই ধরনের পেশেন্টদেরও প্রচণ্ড পরিমাণে জয়েন্টস পেন হয়ে থাকে। এছাড়াও ধরে নিন আরও পেন হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের যে লাইফস্টাইল, অধিক রাত্রি জাগরণ করা, ঠিক সময় মতন না খাওয়া। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যত ডিজিজ আছে ম্যাক্সিমামটাই হয় ম্যাল নিউট্রিশনাল প্রবলেমে। ঠিক আছে, আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি ঠিক টাইমে খাচ্ছি না, সঠিক খাবার খাচ্ছি না, ফাস্ট ফুডের দিকে আমাদের নজর বেশি যাচ্ছে, যার সাইড এফেক্টে আমাদের ঠিক মতন খাবারগুলো ডাইজেস্ট হচ্ছে না, হজম হচ্ছে না।
হজম না হওয়ার তার সাইড এফেক্টে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড বডিতে তৈরি হচ্ছে, যেগুলো জয়েন্টসে গিয়ে জমছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এছাড়াও আপনি ধরতে পারেন যে আমাদের ল্যাক অফ ভিটামিনস, আইদার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থেকে বোনসগুলো সেইভাবে হেলদি হচ্ছে না, বোনসের জয়েন্টসগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এই সমস্ত ধরনের পেইনের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা সম্পূর্ণ হার্বাল এবং আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। এই যে আমাদের স্ট্রেসফুল লাইফ, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাওয়া, বিভিন্ন ধরনের নেশা করা, এগুলো থেকেও কি জয়েন্ট পেইন হতে পারে? এই ধরনের জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড বা এই স্ট্রেসফুল লাইফের জন্য এই ধরনের আর্থ্রাইটিস পেইন হয়েই থাকে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? আপনি ঠিকই বলেছেন। ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ইউজ করার সাথে সাথে যদি লাইফস্টাইলটাও চেঞ্জ করতে পারে তাহলে সে সহজেই ভালো হয়ে যেতে পারে। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যথার একমাত্র হেলদি আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। এটা ব্যবহারে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস অয়েল, এই অয়েলটি আপনি আপনার ব্যথার জায়গায় হালকা করে দিনে 2 বার লাগিয়ে নিন। তার সাথে আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ক্যাপসুল দিনে 2 বার সেবন করুন। সাথে আমরা দিচ্ছি ক্যালসিয়াম ক্যাপসুল, এটিও আপনি সেবন করলে আপনার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হবে। আসুন কয়েকজন কলারের সাথে কথা বলি। বলুন, কে বলছেন? আমার নাম শিখা ঘোষ, আমি মেদিনীপুর থেকে বলছি। বলুন, আপনার বয়স কত? আমার বয়স 58 বছর। গত 5 বছর ধরে গাঁটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। ডাক্তারবাবু, আপনার প্রোগ্রামটা দেখে ভরসা পেয়ে ফোন করলাম। এই ওষুধটা খেয়ে কি আমার গাঁটের ব্যথা কমবে? হ্যাঁ, আপনি আমাদের এই ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ব্যবহার করুন, আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি বলছি, আমাদের যে 2 রকমের ক্যাপসুল আছে, সেই ক্যাপসুল দুটো আপনি সেবন করবেন দিনে 2 বার। আর যেখানে আপনার জয়েন্টসে পেইন আছে সেখানে আমাদের যে অয়েলটা আছে সেই অয়েলটি লাগাবেন। আপনি অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন, অবশ্যই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আরেকজন ফোন করেছেন। বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? হ্যাঁ, আমি ত্রিবেণী থেকে বলছি। আমার নাম রাজীব আচার্য। আমি একজন গাড়ি চালক, সারাদিন গাড়ি চালাই। 2 বছর ধরে গাড়ি চালিয়ে আমার জয়েন্টে আর কোমরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আর ওষুধ খেয়ে খেয়েই না আমাকে গাড়িটা চালাতে হয়, জানেন তো। একদিন তো কাজেই বেরোতে পারি না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কি করলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবো বলুন তো? ঠিক আছে, আপনি প্রোগ্রামটা দেখুন, ডাক্তারবাবু এক্ষুনি বলে দেবেন। যারা একভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে তাদের এই ধরনের জয়েন্টস পেইন হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে একভাবে সিটেড অবস্থায় এক জায়গায় বসে থাকা মানে তার স্পাইনগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায়, এই যে আপনি হাঁটু ভেঙে বসে রয়েছেন হাঁটু ভাঁজ করে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে। এবার তার মুভমেন্টটা হচ্ছে না, মাসেলগুলো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, ওখানে নার্ভগুলো চোকড হচ্ছে, এর থেকে ওখানে বিভিন্ন ধরনের পেইন হয়। আর একটা কল এসছে। হ্যাঁ, কে বলছেন বলুন। নমস্কার, আমি দেবাশিস সরকার বলছি। আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি 12 বছর হলো। আমার বয়স 65 বছর। এই গাঁটের ব্যথার কারণে 2-3 বছর ধরে বিছানায় শুয়েই আছি। তাই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস খেলে কি কোনো উপকার হবে? শুনেছি যে এইসব ওষুধে নাকি ভালো হয় না। দাঁড়ান, আপনাকে থামিয়েই বলছি, আপনি ভুল বলছেন অথবা আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে পারি, বাজারে এরকম অনেক চলতি প্রোডাক্ট রয়েছে যেগুলো এসছে, যার জন্য আপনারা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি, আমাদের যে প্রোডাক্ট রয়েছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, আমাদের এই প্রোডাক্টটি ISO এবং GMP সার্টিফাইড আর FDA অ্যাপ্রুভড। আমাদের এটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল এবং হার্বাল। এখানে কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই। এর যে কাজ আছে সম্পূর্ণ 100% কাজ। আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি আপনাকে জোর গলায় বলছি, একজন ডক্টর হিসেবে বলছি, আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। ভরসা রেখে আপনি ব্যবহার করে দেখেন, আপনি অবশ্যই কাজ পাবেনই পাবেন। হাই, আমি সৈয়দ রহিম নবী। আমি ফুটবল প্লেয়ার ইন্ডিয়ান টিমের। তো আপনারা জানেন ফুটবল খেলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি হয়। শুধু ফুটবল বলে না, যে কোনো খেলার মধ্যে কিন্তু ইনজুরি একটা পার্ট অফ দ্য লাইফ। আপনাদের সামনে একটা ভালো জিনিস চলে এসেছে, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আমি ইউজ করছি, আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। আমার মনে হয় এখানে ছোটার থেকে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস যদি আপনারা ইউজ করেন, আমার মনে হয় কুইক রিকভারি হয়। যদি আপনাদের কোনো রকম জয়েন্ট পেন হয়,
যেমন হাঁটুর ব্যথা, কবজির ব্যথা, কাঁধের ব্যথা, পিঠের ব্যথা, তাহলে ডক্টরস হেলদি জয়েন্টস লাগাতে ভুলবেন না। দেখবেন এই অয়েল আপনার ব্যথাতে লাগালে মাসেল শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর জয়েন্টের মসৃণতা বাড়িয়ে দেবে, ব্যথা একদম কমে যাবে। আমাদের এই পঞ্চভূতের শরীর, তার মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটের যদি সমতা ঠিক মতন থাকে তাহলে কোনো ধরনের রোগ ব্যাধি হয় না। আর এটা যদি কখনো ডিসব্যালেন্সড হয় তার থেকে বিভিন্ন রকম রোগের উৎপত্তি হয়, বডিতে বিভিন্ন রকম টক্সিন তৈরি হয়, সেই টক্সিনগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টসে, গাঁটে জমে জমে গিয়ে তার থেকে বিভিন্ন ধরনের পেইন শুরু হয়। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শীতকালে এই বাতের ব্যথা খুব বেড়ে যায় আর রোগীকে একদম কাবু করে দেয়। আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস কতটা এফেক্টিভ? শীতকালে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, শীতকালে আমাদের বডির মুভমেন্টটা কম হয়, আমরা একটু শীতে কাবু হয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকি, যার জন্য আমাদের মাসেলগুলো, আমাদের জয়েন্টসগুলোর মুভমেন্ট কম হয়। এবং শীতকালে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা যেহেতু মুভমেন্ট কম করি সেই ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন রকম শাক সবজি আমরা প্রচুর পরিমাণে খেয়ে থাকি। খাওয়ার জন্য এর থেকে বডিতে বিভিন্ন ধরনের টক্সিন তৈরি হয়, আর যেহেতু আমাদের মুভমেন্ট কম হয় সেহেতু ঠান্ডার প্রকোপে সেই মাসেলগুলো স্ট্রিফ হয়ে যায়, যার জন্য সেখানে নার্ভের উপর চাপ পড়ে, যার থেকে এই পেইনগুলো তৈরি হয়, পেইনের উৎপত্তি হয় শীতকালে বেশি। 2 বছর আগেও আমি বেশ ভালো ছিলাম, তারপর হঠাৎ করে শুরু হলো কোমরে ব্যথা। অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করালাম, অনেক রকম বেল্টও পরলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পেলাম না। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবতাম, এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? তারপরে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস নেওয়ার 1 মাসের মধ্যে বুঝলাম কি অসাধারণ কাজ করে এটা জয়েন্টস পেনের ওপর। এখন আমি টোটালি ফিট। যাদের এই গাঁটের ব্যথা আছে একমাত্র তারাই জানে এটা কিরকম কষ্টকর। তাই সবাইকে বলবো, যাদের এই ব্যথা আছে প্লিজ একবার অন্তত ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করে দেখুন। ইটস জাস্ট অসাম। আমার বাপি ডায়াবেটিসের পেশেন্ট। কিছুদিন আগে টেস্ট করিয়ে জানতে পারলাম কোলেস্টেরলটা খুব বেড়ে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে খুব চিন্তায় ছিলাম। বাপি হাঁটাচলা করতে পারছিল না। একদিন আমার এক বন্ধু ডক্টর হেলদি জয়েন্টসের কথা বলল। ওষুধটা নাকি খুব ভালো জয়েন্ট পেনে। এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ, এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই। সেই কারণে বাপিকে তো ওষুধটা ব্যবহার করতে দিলাম, আর বাপি তো এখন আগের মতনই ফিট। এবার শুধু আপনাদের একটা কথাই বলবো, যে কোনো পুরনো ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটাই হেলদি ট্রিটমেন্ট, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করুন। আশা করি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমাদের ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু, এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।
ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরায় এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जनकल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है
विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है।
32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलाम सबु चिनी ताबुकसा जरानि कबर कक्तमावो पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्र हास्ते
হাস্তেনি বিধানসভা চংমারিনি পিরমুঙ্গ খ্লাইজাক বিজেপিনি জনবিশ্বাস অভিযান পান্দা ও মারজাগনানি বাগৈ ক্রাকশালা হাস্তেও ফাই শক ফাইকা ওয়েস্ট বেঙ্গল হাস্তেনি কেবেংনাই বদলনি অজামা এমএলএ শুভেন্দু আধিকারি বন লামজক সংনানি বাগৈ এমবিপি বিরখুং খলাও থাঙ্গৈ সগৈখা হাস্তে বিজেপিনি কুচুক অজামা রক जल्लत बर्बर सीपीआईएम मार्डरार रेपिस्ट सीपीआईएम पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टी नि बुमा बुफा बेबा चिनो सीपीआईएम पार्टी नि भारत हाकतर मुंसा करै कायसा बुथो फानो सीपीआईएम नि खाता खुलगै मानिया उन्नति खे नाहारनानि नांनाय नांमानि साक्थार मुं क्राक सालो चरिलाम विधानसभा आमसाया लुआजिजा लुकुथुम पान्दाव कक्षानानि थांगै अबहायनो कक्षिल सामुति शाखा वेस्ट बेंगल हास्तिनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी क्राक शालक खुआइबा खस्ते आमसायो फाइ शक फाइका धर्मनगर निसिमि चेंगजा बीजेपी नि जनविश्वास रथ खुआइ आमसायो फाइ शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारि रुं नखलाओ ख्लाइ जाखा जनविश्वास अभियान न कितिंगै लुकुथुम पान्दा मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी खुआइ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट पिनाकी दास चौधुरी हास्ते बीजेपी नि इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र सिंह आकर्षण फाइने विधानसभा चंगमारी बदलनि स्ट्रेटेजी ते बातायनाय रुंनि मुंसावै नाहारनानि नाहार मुंगो क्राक सालो मेलार माठनि सीपीआईएम तांगनोगो ख्लाइजाखा कैसा कक्सा पान्दा मानजाखा हागतर सीपीआईएम नि तांफा सीताराम याचुरी पोलिट ब्यूरो आदम प्रकाश कराट केबेंनाय बदलनि आदम मानिक सरकार सीपीआईएम नि हास्ते तांफा जितेंद्र चौधुरी आकर्षण खानसानि मुंगै तिप्रासारंनि इमोशनल नतुयै खेला ख्लायै तंगुहिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्षिल सामुंति शाखा कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन तांसालो 48 करमछारा ब्लक कमिटिनि साक्थार मुंबाइ लुआजिजाक बदल स्लाइमानि पान्दाव अ कक्षिल सामुंति शाखा कांग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन क्राक सालो एआरटीटी बेदेक नि साक्थार मुंबाइ बामुटिया ब्लक नि बेरिमुरा रुं नखलाओ ख्लाइजाखा मालमाता फुनुक मुं ते मेला अबनि लगे लगे आमसानि मालमाता रिनाय रंनो तेबो खासरां रिनाय बागै बरंनि यागो याफारे रिजाखा सरकार ताबो कक्तमा शुक्रबै हास्तेनि विधानसभा चंगमारिनि पिरमुंग ख्लाइजाक बीजेपीनि जनविश्वास अभियान पान्दा ओ मारजागनानि बागै क्राकशाला हास्तेव फाइ शक फाइका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी बन लामजक संनानि बागै एमबिपि बिरखुं खलाओ थांगै सगैखा हास्ते बीजेपीनि कुचुक अजामा रक फाइने फेब्रुवारी तालनो हास्तेव ख्लाइजागनानि थाङै दङ विधानसभा चंगबारि आबनि बागै जत बेरेमनि फान लुख्लायै चंगबारिनि पिरमुंग अंखरजाक बीजेपी बदल विधानसभा चंगबारिनि पिरमुंग लाइथांनाय 5 जानुवारि सालमारिनि सिमि धर्मनगरते साबरुमनि सिमि सेंसावै रिजाकमानि बीजेपीनि काइनि जनविश्वास अभियाननि रथ क्राकसाला उदयपुरनि बागमाव फाइ सकपाइका अरथ हास्तेनि विधानसभा चंगबारिनि पिरमुंग ख्लाइजाक बीजेपीनि जनविश्वास अभियान पान्दाव मानजागनानि बागै क्राकसाला हास्तेव फाइ सकपाइका वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी पन लामजाक सगनानि बागै एमबिपि बिरखुं खलाओ थांगै सगैका हास्ते बीजेपीनि कुचुक अजामा रक सिगांनि स्लाइफानो गोबां आचुक थाइमानै हाफंग आचुकनाय बीजेपी हिनि शाखा वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी এখানে মানুষ বুঝতে পারছে ইতিমধ্যে 18 তারিখ যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর করকমলে এখানে 5 বছর একটা অল্প সময় তার মধ্যে যে ব্যাপক উন্নয়ন আপনি বলুন ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে একদিনে কয়েক লক্ষ পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার চাবি তুলে দেওয়া এই জেলাতে এই রাজ্যে প্রান্তিক বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষজনের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেভাবে কাজ করেছে এটা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তার ভিশন
এটা অন্যান্য বড় রাজ্যে ওনাকে দেখে শেখা উচিত, যেভাবে তিনি কাজ করেছেন। এবং আমার বিশ্বাস বিকাশবাদ এখানে আবার পুনরায় জয়যুক্ত হবে এবং গতবারের থেকেও আরও বেশি সংখ্যক বিধানসভার আসন নিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে। আর পশ্চিমবাংলার তুলনা যদি ত্রিপুরার সাথে করা হয়, পশ্চিমবঙ্গতে কোনো সরকারই নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলে, সবাই এটা জানে। এবং পশ্চিমবাংলায় এজেন্ডা 3, একটা হচ্ছে পরিবারবাদ, ওখানে কোম্পানি চলে, পিসি হচ্ছে কোম্পানির মালিক, ভাইপো হচ্ছে কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দ্বিতীয় হচ্ছে সীমাহীন তোষণ, পাশেই বাংলাদেশ। এখানে 2021-এর দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশে কি হয়েছিল, আমরা যারা বাঙালি মা দুর্গার পুজো করি আমরা সবাই জানি। ত্রিপুরাও প্রতিবাদ করেছিল, আমরাও কলকাতা সহ গোটা বাংলায় পথে নেমেছিলাম। সীমাহীন তোষণ তুষ্টিকরণ, 72টা জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতাল লাগাতে দেয়নি মমতা ব্যানার্জি। জামাত, হেফাজত, রাজাকারদের ঢুকিয়ে বাংলার ডেমোগ্রাফি তিনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন। আর তৃতীয় হচ্ছে খাও খাও খাও, কাটমানি এবং সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি। চলুন রান্না না না, ওর কোনো অস্তিত্ব নেই, ওদের কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষ আপনি দেখবেন পুরো কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো ওদেরকে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলকাতাতেও দেখা গেল যে সিপিএম কংগ্রেস জোট হয়ে ইলেকশন করতে দেখা যাবে, ত্রিপুরায় ওরা জোট বাঁধতে চলছে। সে যাই করুক, এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার, রাষ্ট্রবাদী সরকার পুনর্বার জিতবে। মানুষ জানে ডবল ইঞ্জিনের সুফলটা মানুষ পেয়েছে, অতএব মানুষ সিঙ্গেল ইঞ্জিনে চড়তে রাজি নয়। সিঙ্গেল ইঞ্জিনে চড়লে রিক্স আছে। হাস্টেও ফাই সকপাই কেন বাগমাতে বিশালগড় আমসায় জনবিশ্বাস অভিযান কিতিঙ্গি খ্লাইজাক লুকুতুম পান্দাও মানজাখা ওয়েস্ট বেঙ্গল হাস্তেনি কেবেংনাই বদলनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी राजाखर आगुलनि सिमी प्रणबनि ककथुम चीन खरा। जल्लत बर्बर सीपीआईएम मार्डरार रेपिड सीपीआईएम पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टी बुमा बुफा बेबा चिनो सीपीआईएम पार्टी भारत हाकतर मुंसा करै कायसा बुथ फानो सीपीआईएम नि खाता खुलगै मानिया उंना तैखे नाहारनानि नांनाय नांमानि साक्थार मुं क्राक सालो चोरिलाम विधानसभा आमसाया लोआ जिजा लुकुथुम पान्दाव कक सानानि थांगै अबहायनो ककशिल सामुंति शाखा वेस्ट बेंगल हास्तिनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी क्राकसालो चौरिलाम विधानसभा आमसाया फाई सकपाइका साब्रमनि सिमी सेंगजाक बीजेपीनि जन बिश्वास रथ क्राकसाल दिबरो रेलीनि बिसिंथि पिस्रामगंज हातिनि सिमी चौरिलाम बखाक सकांगै थांका जन बिश्वास रथ साकाओ कासावै आमसाइनि लुकुरंनि खाफुरमानि यासाका वेस्ट बेंगल हास्तिनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी हास्तिनि गोजा मंत्री अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव हास्तिनि मंत्री अक्रा याक्सु जिष्णु देबर्मा हास्ति बीजेपीनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य मंत्री रामपद जमती आकर्षण चौरिला मटर स्टैंड जन बिश्वास रत्न यासाक सगैना हारका हास्ते बीजेपीनि तांगफांजोक मौसुमी दासत्रि महिला मोर्चानि गुबुन अजामा जोगसं आबनि याग्लो पंडित दीनदयाल मिनि स्टेडियामाव ख्लायजाखा जन बिश्वास अभियाननि लुकुथुम पान्दाओ खुकफां अक्रा अंगि मानजाखा वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी ते हास्तेनि गोजा मंत्री अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव पान्दाओ कक सानानि थांगै वेस्ट बेंगल हास्तेनि केबेंनाय बदलनि अजामा एमएलए शुभेन्दु अधिकारी शाखा जल्लाद बारबार सीपीआईएम मादारार रेपिड सीपीआईएम पार्टी किरिमा सिंसा बदल अ पार्टीनि बुमा बुफा बेबाक चिन्ह सीपीआईएम पार्टीनि भारत हाकत्र मुंसा गरै कायसा बुटफानो सीपीआईएम खाता खुलगै मान्या अंगना तैखे नाहारनानि नांनाय नांमानि साक्थार मुंहिनै जय श्री राम जय जय श्री राम समवेत राष्ट्रवादी देशप्रेमिक चौरिलाम विधानसभा केंद्रेर सर्वस्तरे भारतीय जनता पार्टी परिवारेर शुभानुध्यायी एवं गणदेवता जनता जनार्दन आपनादेर सकलके विश्वेर सर्वबृहৎ राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टीर पक्ष थेके आंतरिक গৈরিক অভিনন্দন জানিয়ে অল্প কিছু কথা নিবেদন করব। এই সভাতে যিনি আমাদের এই চরিলাম কেন্দ্রের দলের
মধ্যমণি, যাকে সামনে রেখে আগামী দিনের চরিলামের জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী, অর্থসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রায় 5 বছর ধরে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, প্রবীণ নেতা জিষ্ণুদেব বর্মাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। উপবিষ্ট আছেন আমাদের, যার নেতৃত্বে 18 সালে পরিবর্তন এসেছিল, রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ, হরিয়ানাতে পার্টির যিনি প্রভারী, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি, তাকেও সম্মান জানাবো। পার্টির মহামন্ত্রীগণ আছেন, মাননীয় টিঙ্কু রায়, কিশোর বর্মন, সম্পাদিকা মহিলা নেত্রী মৌসুমী দাস, সভাধিপতি সিপাহীজলা জেলা পরিষদ শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং এই জেলায় পার্টির প্রেসিডেন্ট গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং সাথী সৌরভ সিকদার সহ সকলকে আন্তরিক সম্মান জানাই। আপনারা আমাকে জানেন যে 2021-এর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে আমি তৃণমূল কোম্পানির মালিক মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি 1-9-5-6 ভোটে। আমাকে পার্টি বিরোধী দলনেতার এই খুনি ধর্ষণকারী সিপিএম এর বিরুদ্ধে 1988 সাল থেকে কলেজের গেট থেকে লড়াই করি। আমি দেখেছি এই সিপিএম এর বিভৎসতা, আমি দেখেছি সিপিএম এর বর্বরতা। আমাদের সংবিধানে প্রথম লাইনই আছে ফর দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, অফ দ্য পিপুল। আর সিপিএম এর ভাষা হচ্ছে ফর দ্য পার্টি, বাই দ্য পার্টি, অফ দ্য পার্টি। সিপিএম পার্টি ছাড়া কিছু জানে না। একটা রেশন কার্ড কে পাবে, একটা অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা যোজনার চাল কে পাবে, সেটা পর্যন্ত রাজনৈতিক রং বিচার করে সিপিআইএম তারা পশ্চিমবঙ্গেও করেছে, ত্রিপুরাতেও করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যে নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা, পৃষ্ঠাপ্রমুখ থেকে নিয়ে সমস্ত নেতৃত্ব সাধারণ কার্যকর্তারা, এত বড় মাত্রা এই চরিলামে আমি প্রথমবার দেখেছি। এই হল করে এই ময়দানে আমি অনেক এসেছি, কিন্তু আজকের যে ভিড়, এই রৌদ্রের মধ্যে আমরা তো রথ চলে চলে আসি, গাড়ি দিয়ে চলে আসি, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো বা মঞ্চে বসি, কিন্তু আমার দেবতুল্য কার্যকর্তারা এই রৌদ্রের মধ্যে বড় মাত্রা, এই মাঠের মধ্যে তিল ধরার জায়গা ছিল না। আমি বুঝি এখন যখন রৌদ্র করছে সাইডে সাইডে দাঁড়াচ্ছে একটু একটু, তারপরেও এই রৌদ্রের মধ্যে বসে আছে, মাথায় হয়তো হাত দিয়ে বসে আছে। আমি প্রথমে আপনাদেরকে প্রণাম জানাই, আপনাদের জন্যই এই মঞ্চে যারা বসে আছি তাদের আবিষ্কার তারা করেছে। সামনে যারা বসে আছে তাদের কারণে আমরা আবিষ্কার হয়েছি, আমাদের কারণে আপনারা আবিষ্কার হননি। আপনাদের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির যে নেতৃত্ব এখানে তৈরি হয়েছে, তার জন্য আপনাদেরকে অনেক 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 শুভেচ্ছা আমি জানাই, সাধুবাদ জানাই। আপনাদের হিম্মত যে দেখিয়েছেন রৌদ্রের মধ্যে বসে, তার জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের এই জনবিশ্বাস যাত্রা, আর এই যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য আপনাদের মধ্যে যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন, উনি আর কেমন হন, আমাদের ভারতবর্ষের যে স্বাভিমানী রাজ্য, স্বাভিমানের রাজ্য যার নাম প্রথম আসে অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ থেকে এই প্রদেশের নাম শুরু হয়, সেই রাজ্যের আমাদের লোকসভার মেম্বার এবং মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীজির ক্যাবিনেটে যশস্বী মন্ত্রী, ল মিনিস্টার, আইন মন্ত্রী, যিনি ত্রিপুরার আইন কানুনে বহু সাহায্য করেছেন, উনি এখন বলছেন না বহু সাহায্য করেছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলাম, আমি জানি যে কিরণ রিজিজু কতটা ত্রিপুরার মানুষের সাহায্য করেছে, ত্রিপুরার আইনি ব্যবস্থা সাহায্য করেছে। কারণটি স্বাভাবিকভাবে আইন ব্যবস্থার আইনমন্ত্রী যিনি থাকেন, এমনিতে মনে হয় না সবার সঙ্গে অথবা যোগাযোগ কম হয়, কিন্তু আইনি শেষ কথা এখানেই ন্যায় হয়। আর তার মন্ত্রী কিরণ রিজিজুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন নর্থ ইস্ট থেকে। তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই ভূমি থেকে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আদরণীয় জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। ওনার নাম বললে তো এমনিতেই আপনাদেরই নেতা, আপনাদেরই লোক, ডেপুটি সিএম বলে, বিধায়ক বলে, তার কোনো জবাব নেই। কিন্তু এই মাঠের মধ্যে আমি অনেকবার এসেছি, এই মাঠের গ্যালারি, এই মাঠের এসি গ্যালারি প্রমাণিত করে যে জিষ্ণু দেববর্মা কাজ করে দেখাতে পারে। তার আগেও বিধায়ক ছিল, তার আগেও বিধায়ক হতো, কিন্তু কেউ এই মাঠের মধ্যে গ্যালারি তৈরি করতে পারেনি। এসি গ্যালারি এই চরিলামকে, নজওয়ানদেরকে দিয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি, সে আর কেউ না, আপনাদের লোকপ্রিয় বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের শুভেন্দু অধিকারী। উনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, হয়তোবা কলকাতাতে পিসি আর ভাঞ্জা হয়তোবা বসে বসে টিভিতে দেখছেন শুভেন্দু বাবু ওখানে কি বলে। শুভেন্দু বাবু আমাদের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। শুভেন্দু বাবু এক নজওয়ান নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলকে দেখিয়ে দিয়েছেন, মমতাকে হারিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে শুভেন্দু তার বিকল্প কোনো কিছু নেই। ভারতীয় জনতা পার্টিও ওনাকে লিডার অফ অপোজিশন বানিয়েছে বাংলাতে, এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আমার ভাই শুভেন্দু অধিকারী বাংলাকে তৃণমূলের এই অত্যাচার থেকে নিশ্চিত মুক্ত করবে। এবং আমরা ত্রিপুরার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সাথী ওনার সাথ দেব, এটা আমাদের সম্পূর্ণ আপনার সঙ্গে আমরা থাকবো। এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস শুভেন্দু বাবু আপনি বাংলাকে মুক্ত করবেন এই শয়তানদের হাত থেকে। Asalni lukutum Pandawa manjaka hakotoni mantri Kiren Rijiju, hastani mantri Okrayak Sujisnu Deborma, haste BJP ni Achukphang Rajiv Bhattacharjee, mantri Rampoda Jomatia, BJP Sipahijola district ni North President Gurongo Bumik, Yuba Morcha ni President Nabadul Bonik Akoshong. Pandawa Kokshana ni thange hakotoni mantri Kiren Rijiju Shaka. Tripura hastani tongkosong lukurongni thinangni hamkrani bagai haino hai BJP no hapangoto bunani nangfirnai hinei abani logi hakotor hapang hastani tongkosong lukurongni bagai tam samung kaham khlaika abno shawi khanarika hakotor ni mantri Kiren Rijiju। वैसे तो त्रिपुरा में मैं बहुत बार आए, लेकिन खास करके 1987-88 में मैं उस समय जब शायद क्लास 11-12 में थे, तो यहाँ खेलने के लिए आए थे। स्पोर्ट्स का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था अगरतला में। तो उस समय त्रिपुरा के जो यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ के लोगों को मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, तो उस समय कांग्रेस के सरकार और सीपीएम के उसके बाद लंबी सरकार चली, तो त्रिपुरा का जो एनर्जी है, त्रिपुरा का जो ताकत है, वो डेवलपमेंट के रूप में दिखाई नहीं दिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग तो अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो इतना दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग तब से सोचता था कि कब त्रिपुरा में अच्छा सरकार, यहाँ त्रिपुरा के जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं भी काफी जवान समय से पॉलिटिक्स में था, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी बीजेपी था नहीं उस समय, सब जगह कांग्रेस था। और यहाँ त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बहुत साल तक चला। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया और धीरे धीरे देखते देखते आज नॉर्थ ईस्ट में
त्रिपुरा समेत पूरे 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट में या तो पूर्ण रूप से बीजेपी का सरकार चल रही है या गठबंधन का सरकार चल रहा है। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस समय बीजेपी का इतना ताकत होगा नॉर्थ ईस्ट में। तो पिछले जब असेंबली इलेक्शन में बिप्लब देव जी मुख्यमंत्री बने उस समय तक देखिए त्रिपुरा का क्या हाल था, और तब से लेकर के अभी के बीच में पिछले 4.5 साल में जो चेंजेस आया वो आप लोग खुद देख रहे हैं, मुझे लंबा बोलने का जरूरत नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी जो बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद क्या क्या हुआ, ये भी आपको बता रहे थे। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री मानिक साहब आने के बाद और क्या क्या कार्यक्रम हुआ वो भी डिटेल आपको आपके लोकल बीजेपी के नेतृत्व ने आपको बताया होगा। मैं ये लंबा चौड़ा डेवलपमेंट का गुण नहीं गाऊंगा क्योंकि वो सब आपको मालूम है। 2 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं जो थोड़ा इमोशनल नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का जो दृष्टिकोण है, मैं उसको बहुत ही संक्षेप में आपके सामने में रखना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट का होने के नाते मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूं और नॉर्थ ईस्ट से कैबिनेट में एक मिनिस्टर होने के नाते मेरा कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम लोग जब मैं तो पार्लियामेंट में काफी साल से लोकसभा में हूं और पार्लियामेंट में जब हम लोग अपोजिशन में थे तब क्या हाल था और आज क्या परिस्थिति है वो भी जानना जरूरी है। खास करके जो हमारा यंग युवाओं को इसका जानकारी होना जरूरत है। उस समय नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसके एमपी कमती होता है। त्रिपुरा में सिर्फ 2 एमपी है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी 2 एमपी है, सिर्फ मणिपुर में भी 2 एमपी है, मेघालय में भी 2 एमपी है और बाकी नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1 एमपी और असम में 14 एमपी है। तो उस समय जब कांग्रेस सरकार चलता था दिल्ली में और कम्युनिस्ट का सपोर्ट से, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जब घाट था, उनका सरकार था, अलायंस था, तो वो लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ध्यान देने की कोई फायदा नहीं है, वहां पॉलिटिकल ताकत नहीं है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कमती है, वहां क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत मुश्किल से सपना में आया, जैसे 5-6 साल के बाद एक बार प्राइम मिनिस्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट आते थे। हमने बहुत ही जोश के साथ पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा किया था हम लोगों ने कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा नजर रखिए। कितना चिल्ला करके हम लोगों ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हम लोग कहते थे, लेकिन कोई सोनिया गांधी, कोई मनमोहन सिंह, उससे पहले जितने भी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उनका कोई ध्यान हमारा नॉर्थ ईस्ट पे नहीं जाता था। आसालनि जन बिसास अभियाननि लुकुथुम पान्दावा आमसाइनि लुकुरंनि मानजाकमानि मारि बेलाय मकलक लाइथत चौरिलामनि याग्लो हाइनहाय बिशालगढ़ बखास्ते आमसायाव फाइ सकपाइका बीजेपीनि जन बिसास रथ रेली ख्लाइमानि बिसिंगति जन बिसास रथनो लामजाक सगुइना हारलाइका बिशालगढ़ आमसाइनि लुकुराव ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा। क्राक शालक खुआई बखास्ते आमसायो फाइ शक फाइका धर्मनगर सिमी चेंगजाक बीजेपी नि जनबिश्वास रथ खुआई आमसायो फाइ शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारी रुंग नखलाओ ख्लाई जाखा जनबिश्वास अभियान न कितिंगै लुकुथुम पांदा मानजाक हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी खुआई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट पिनाकी दास चौधरी हास्ते बीजेपी नि इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र सिंह आकर्षण
বিধানসভা চংমারিনি পিরমুঙ্গ হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহানি ইয়াক রমই লাইথাंनि 5 জানুয়ারি সালমারিনি সিমি ধর্মনগরতে সাব্রুমনি সিমি চেংসাওই রিজাकमानि বিজেপিনি কাইনি জনবিশ্বাস অভিযাননি রথ ক্রাক শালো খোয়াইবাখস্তে আমসাইও ফাই সকফাইকা ধর্মনগরনি সিমি চেংজাক বিজেপিনি জনবিশ্বাস রথ খোয়াই আমসাইও ফাই সকফাইমানি ইয়াগুলো বেহালাবাড়ি রুংনখলাও খ্লাইজাখা জনবিশ্বাস অভিযান কিতিঙ্গৈ লুকুথুম পান্দা মানজাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট পিনাকি দাস চৌধুরী হাস্তে বিজেপিনি ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিং আকোশং আহসালনি লুকুথুম পান্দাও দাল বিদাল বদল ইয়াকাरै 92 ফ্যামিলিনি 283 ভোটার্স রমখা বিজেপিনি বানা বদলনি বানা ইয়াফারে বরংনো লামজাক সগৈনা হারকা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা এবং উপস্থিত সমস্ত বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগণ এবং এই অঞ্চলের সমস্ত সুধী নাগরিকবৃন্দ সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে যেখানে যে 2023 মিশন সেটাকে সামনে রেখে আমাদের নির্বাচনী যে শুরু হয়েছে 5 তারিখ থেকে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে মানুষের জনরল আমরা দেখতে পাই। গতকালও আমি সাউথে গিয়েছি, সেখানেই আমরা বিশেষ করে জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে যে আনন্দ উৎসাহ সেটা কিল্লাতে আমি দেখতে পেয়েছি। এখানেও যারা আমার জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন সেখানেও এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুগণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি মানে একটা উন্নয়ন, উনাকে দেখলে উন্নয়ন ছাড়া কোনো কথা হয় না। এবং সারা ভারতবর্ষে যে উন্নয়নের যে দিশার উনি আমাদের দেখাচ্ছেন, তা আমাদের রাজ্য সেইভাবে উনার যে মার্গদর্শন সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, কিন্তু দেখতে হবে এতদিন ধরে 35 বছর ধরে এখানে যারা শাসন করেছেন সেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে কুশাসন এবং দুঃশাসনে যে রাজনীতি এবং তাদের যে সরকার আমরা সবাই দেখেছি। উনাদের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরায় খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা দেখেছি। আমরা নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস আমরা দেখেছি, মা বোনদের দর্শন আমরা দেখেছি। ইফটিজিং থেকে শুরু করে আমাদের যারা বিরোধী দলে ছিল তাদের ত্রিপুরা ছেড়ে নির্বাচনের পর মানুষ বাইরে চলে যেতে হতো। সেই জায়গা থেকে আজকে আমরা মুক্তি পেয়েছি এবং আমাদের মুক্তিদাতা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং 2018-তে আমাদের বর্তমান যে গৃহমন্ত্রী উনি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, উনার হাত ধরে 2018-তে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের সরকার স্বচ্ছনীতিতে বিশ্বাস করে মানুষের জন্য কাজ করতে চায়। প্রধানমন্ত্রীজির যে সরকার কেন্দ্রে চলছে, কোথাও কোনো অস্বচ্ছতার কোনো লক্ষ্য আমরা দেখি না এবং ত্রিপুরাতে আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করি। সেখানে জিআরবিটির অ্যাথরিটি যেগুলো আপনারা এর মধ্যে আমরা প্রকাশ আমরা করেছি, কোথাও কোনো রকম অশান্তির লক্ষণ নেই। কেউ কোর্টে যাবে না। আমরা নেট পাস করা সমস্ত যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তাদেরকে আমরা চাকরি দিয়েছি। আমরা ভাতার কথা যদি বলি, 30,000 ভাতা আমরা দিচ্ছি এবং 30,000 ভাতা প্রথমে ওনাদের আমাদের 700 টাকা ছিল, সেই 700 টাকা থেকে 1,000 করেছি, 1,000 থেকে এখন আমরা 2,000 করেছি। শুধু তাই নয়, নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী সহায়ক প্রকল্প করে আরেকটা ভাতা 30,000 লোকদের আমরা দিচ্ছি। কোথাও অস্বচ্ছতার কোন রকম ওনাদের সময়ে কমিউনিস্টদের সময়ে যেভাবে ক্যাডার দেখে দেখে দেওয়া হতো আমরা সেইভাবে দিই না। আমাদের কাছে সিপিএমই করো, কংগ্রেসই করো, বিজেপি করো, তৃণমূল করো, সে যে ধর্মেরই হোক, প্রধানমন্ত্রীজির যে ধারা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আর তার প্রয়াস সেই বিষয়ে আমরা কাজ করি।
বেহালাবাড়িনি ইয়াগুলো আশ্রামবাড়ি বিধানসভা আমসাইতু রেলি খ্লাইয় হাইনো হাই খোয়াই বিধানসভানি চিমা আমসাইয় থাঙ্গই সগৈখা বিজেপিনি জনবিশ্বাস রথ অবনি ইয়াগুলো খোয়াইনি মোহর মঞ্চ ও খ্লাই জাখা কাইসা লুকুথুম পান্দা ও মার জাখা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট পিনাকি দাস চৌধুরী হাস্তে বিজেপিনি ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিং হাস্তে বিজেপিনি সেক্রেটারি অমিত রাক্ষী তে তাপস ভট্টাচার্য আকর্ষণ অবনি ইয়াগুলো ক্রাকশাল শাইরিগ খোয়াইনি সিমিতে লেমুরা কৃষ্ণপুর বিধানসভা ফাইসিং লামরুখা বিজেপিনি জনবিশ্বাস রথ খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং ফাইনে বিধানসভা চংমারিব বদলনি স্ট্র্যাটেজিতে বাতাইনাই রংনি মুংসাওয় নাহারনানি নাহারমুঙ্গ ক্রাক শালো মেলার মাঠনি সিপিআইএম তাংনগো খ্লাই জাখা কাইসা কক্সা পান্দা মানজাখা হাকতর সিপিআইএম নি তাংফাং সীতারাম ইয়াচুরি পলিট ব্যুরো আদং প্রকাশ কারাট কেবেংনাই বদলনি আদং মানিক সরকার সিপিআইএম নি হাস্তে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী আকর্ষণ যে সাচং মারিও ফানো আলকা কুবুন বদল নিসলাই সিকাং বাতাইনি রকনি মুং বুতাং সাকলাই থানি সিকাং জাক সিপিআইএম বদল তাকলাইবো ওংলাক আবনি ফেরলাইমুং আবনি বাগিনো ফাইনে বিধানসভা চংবারিও বদলনি নাহারমুংতে স্ট্র্যাটেজি চংই নাহারমানি লগি চংবারিও বাতাইনি রকনি মুং সাউই নাহারনানি নাহারমুঙ্গ ক্রাক সালো মেলার মানি সিপিআইএম তাংনগো খ্লাইজাকা কাইসা কক্সা পান্দা মানজাকা হাকতর সিপিআইএম নি তাংফাং সীতারাম ইয়েচুরি পলিট ব্রো আদং প্রকাশ করত কেবংনাই বদলনি আদং মানিক সরকার সিপিএম নি হাস্তে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী আকর্ষণ আবা হাইকিনো আসালনি কক্সা পান্দাও মানজাখা সিপিআইএম স্টেট কমিটি নি যত অজামারক কক্সা পান্দাও নাহারজাকমানি যত ওয়ানসুক মুংরংন স্রাংশাল ফুঙ্গ কক্সা পান্দানি বিশিংতৈ সাকলাই জাকনাই হিনি শাখা সিপিআইএম নি হাস্তে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্য কমিটির সভা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের আজকের এই সভাটি হচ্ছে অর্থাৎ কি ইস্যু নিয়ে আমরা লড়ব এবং তাছাড়া আরও সাংগঠনিক যে বিভিন্ন যে কোনো একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে গেলে পরে এগুলি সবসময় করতে হয় এগুলো আজকে আমরা সমস্ত মহকুমাগুলো থেকে আমাদের প্রতিনিধি এসেছে সবটা বিচার করে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করবো এটাই হলো আমাদের আজকে বলে দিই কী কী রয়েছে আলোচনায় আমাদের সভাতে রাজ্য কমিটির সদস্য থাকবেনই তাছাড়া আমাদের সাধারণ সম্পাদক এবং পলিট ব্যুরোর সিনিয়র মেম্বার প্রকাশ করা এবং সারাদিনে আমাদের সভা হবে আগামীকাল সকালবেলা 11টায় প্রেস কনফারেন্স করে আজকের সভার পুরোটা আমরা করবো হাকে ক্রাক সালনি কক্সা পান্দাও তামো ওয়ানসুক মুং নাহারজাখা আবনো সাইমানানি বাগৈ স্রাংশালনি ফুংনি কক্সা পান্দানো নাসিংনানি নাंनाय হাস্তেনি লুকুর রাজাকর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনখরা থানসানি মুঙ্গৈ ত্রিপ্রাসারংনি ইমোশনাল নতুयै খেলা খ্লাयै তঙ্গুহিनै গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি সানमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन तांसालो 48 करमछाड़ा ब्लक कमिटिनि साकथार मुंबाइ लुवाजिजाक बदल स्लाइमानि पान्दावा अ कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ডनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेस थानसानि मुंगै ত্রিপ্রাসারংनि इमोशनाल नतुयै खेला ख्लायै तंगु बरक तांसालो 48 करमछाड़ा ब्लक कमिटिनि साकथार मुंबाइ लुवाजिजाक बदल स्लाइमानि पान्दावा आमाहाइनो कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन पावर अफ हाइमानि याग्लो खेनो गमावि थांगु ब्रंनि इमोशनाल डिमान्ड 2018 विधानसभा चंमारिनि याग्लो पावर अफ हाइमानि याग्लो खेनो आईपीएफटी बदलनि ত্রিপুরালেন্ড सानमुं गमावि थांमानि हाइके गमावि थांनाय ब्रंनि अ सानमुं हिनैबो कक्सिल सामुंति शाखा कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এই প্রশ্ন এবং উত্তর গুলো জেরাস করে মেইন কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিই প্রত্যেকটি বিধানসভা অধিবেশনে শুধু কলম চলার মানুষদের নিয়ে উনি প্রশ্নগুলো করতেন এরকম ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল এখানে মাথা চড়া দিয়েছে টিউজিএস বলুন টিএনভি বলুন আইএনপিটি বলুন এনএসপিটি বলুন এনসিটি বলুন ত্রিপুরা হিলস পিপলস পার্টি বলুন কাজে জনজাতিরা
এই আবেগে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন, আজও আছে। কংগ্রেস দল আপনাদের আবেগ নিয়ে খেলতে চায় না। কংগ্রেস দল জনজাতিদের জন্য 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরাল্যান্ড সব এক স্লোগান। ক্ষমতায় বসেছে, ত্রিপুরাল্যান্ড শেষ। এখন আবার নতুন আরেকটা সংযোজন শব্দ, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। কি লাভবান হবেন? রাজনৈতিক দিক দিয়ে কি লাভবান হবেন? আসল সমস্যা সমাধানে কেউই নেই। আজও গ্রাম পাহাড়ে, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় জলের সমস্যা, বিদ্যুতের সমস্যা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই, শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে জনজাতিরা, কলেজ সঠিকভাবে কলেজ নেই, কলেজ স্থাপন করতে ব্যর্থ সরকার। যা কিছু পেয়েছে দিবাবু বলে গেছেন, দিবাবু বনাধিকার আইন যে পাট্টা প্রদান, এই বনাধিকার আইনও কংগ্রেসের সরকার, ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার করতে পারতেন। অনেক ব্যাপার স্যাপার রয়েছে। এই সমস্ত স্লোগান তুলে শুধু থানসা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিংবা ত্রিপুরাল্যান্ড এই সমস্ত করে শুধু এত কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। এবং এদের আসল চেহারাটা কখন দেখা যায় জানেন? ক্ষমতা পাওয়ার পর। এনসি বাবু ক্ষমতায় পেয়েছিলেন, মেয়র জামাতে ক্ষমতা পেয়েছিলেন, শরিক দল ছিল, 5টা বছর সময় পেয়েছে, কি করতে পারলো? যারা জনজাতিদের জন্য রাস্তা রোকো করলো, বড়মরার ব্রিজের সংলগ্ন জামা প্যান্ট খুলে উলঙ্গ হয়ে মানুষের সাথে, জনজাতিদের সাথে করছে, এরা যখন ক্ষমতায় পেল কি করলো? স্লোগান তো ছিল, ভাবাবেগও ছিল, ইমোশনও ছিল। এই আবেগে ভাসলে হবে না। All that glitters is not gold. শান্তি শৃঙ্খলা যদি বজায় না থাকে, উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? আজকে তো রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা নেই, খতম হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি পাড়ায় পাড়ায় উগ্রবাদের থেকে ভয়ঙ্কর নেশার আকৃষ্ট হচ্ছে। আমার এই রাজ্যে ছাত্র যুব সমাজ লড়াইটা কোথায়? যুদ্ধ ঘোষণা কে করবে? তার লিপি ঠিক হয়। ভোটের জন্য বলছে ককবরকে 8ম শিডিউলে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। তুমি তো স্ক্রিপ্টই ঠিক করনি। সিপিএম চায় বাংলা স্ক্রিপ্ট, কংগ্রেস চায় রোমান স্ক্রিপ্ট, বিজেপি চায় দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। ককবর স্পিকিং, যারা ককবর ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তাদের ইমোশনটাকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য এই সমস্ত দাবি উত্থাপন করবে। পিছিয়ে যাচ্ছেন, এই করে করে পিছিয়ে যাচ্ছেন আপনারা জনগণের। আমি এক দলের এক নেতার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, ওনার একদম সামনাসামনি বললাম, भैया आपसे कुछ और उम्मीद थी, आपसे और उम्मीद, कुछ और उम्मीद था। ये आपका ध्यान होगा पीने के पानी पे, आपका ध्यान लोग लगाया इमोशन का नारा, आप भी तो वही नारा लगा रहे हो। আমি সামনে কথা বলেছি, চুপ। এটাই যদি পলিটিক্স হয়ে থাকে, কংগ্রেস ওই পলিটিক্সটা করতে পারে না। কংগ্রেস মিন্স উন্নয়ন। Kongres bodolni MLA Shudibrai Bormoni okoksil samung dalbidal kokthum bedago awimung ungmani yaglo social media ti Kongres bodolno phirok ungrikha ti pramothani chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Maharaja Pradut Kishore Deborma shika tabuksak jora Priyanka Gandhi te Rahul Gandhi ni mungi kaisa hamia kok shayaku phiabati prasharokni emotional noti kok hamia shaka Kongres ni local leaders ro self destruction champion manjak state Congress
तिप्रास्रावनि सानमुंते इमोशनेल नाते याथि सुरका हिनके माननाय नांमानि फिरकमुं जों साइमानानि सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स हिनै ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा क्राक शालो ARTT बेदिक नि शाक्थार मुंबाई बामुटिया ब्लॉक नि बेरी मुरारुंग नखलाव खलाय जाखा मालमाता फुनुक मुं ते मेला अबनि लगे लगे आमसाइनि मालमाता रिनाय रंग ते बो खासुरां रिनाय बागै बरंनि यागो याफारे रिजाखा शकार ARTT बेदिक नि शाक्थार मुंबाई बामुटिया ब्लॉक नि बेरी मुरारुंग नखलाव खलाय जाक मालमाता फुनुक मुं ते मेलाव मानजाखा आमसाइनि MLA कृष्णानंदन दास वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंतरादेव सरकार वेस्ट त्रिपुरा एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमिटी नि चेयरमैन समरेश बिश्वास एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नि अजामा ते आमसाइनि मालमाता रिनाय रक आशालो पयलानो चाति कथार मुसुंगै पान्दानो चेंगसावै रिमानि यागुलो मेला बेरायै नायखा आमसाइनि MLA नो खबै पान्दाव मानजांनाय जतो नारवाय रक अबनि लगे लगे आमसाइनि मालमाता रिनाय रंनो तेबो खासरां रिनानि बागै बरंनि याफाव रिजाखा शकार এই কবছরে বামুটিয়াতে গোটারি মানে ছাগল দেওয়া হয়েছে কিছুদিন এই তো সামনে আগামী সোমবার 75 জন বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে এর আগে দেওয়া হয়েছে প্রায় 125 জনকে পোল্ট্রি বেনিফিশিয়ারি দেওয়া হয়েছে 227 জন পরিবারকে শুকরছানা দেওয়া হয়েছে 124টি পরিবারকে পিডিএফ ফান্ড থেকে আবার গোটারি স্কিম দেওয়া হয়েছে 200 পরিবারকে এরকম ভাবে বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আপনাদেরকে উৎসাহিত করেছে আপনারা প্রতিপালনের মাধ্যমে আপনাদের আর্থিক আয় দ্বিগুণ করার জন্য সরকারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন এই গতকালকে ফটিকছড়ায় গিয়েছিলাম ওখানে বায়ু ভিলেজের একটা অনুষ্ঠান ওখানে 66 জন পরিবারকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে 66 জন সিলেক্টেড একটা গ্রামকে প্রজেক্ট করা হয়েছে আপনারা এও জেনে খুশি হবেন বায়ু ভিলেজ ত্রিপুরাতে মাত্র 12টা চিহ্নিত করা হয়েছে এই 12টার মধ্যে সারা রাজ্যে 12টার মধ্যে বামুটিয়ার ফটিকছড়া পঞ্চায়েত একটা ওই পঞ্চায়েতের একটা গ্রামের 66 জন পরিবারের বসবাস করে ওই গ্রামকে বায়ু ভিলেজ হিসেবে নেয় ওখানে এখানে যে নামগুলি বললাম সেগুলো তো দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি প্রত্যেককে এলইডি বাল্ব দেওয়া হয়েছে 10টা করে ফ্যান দেওয়া হয়েছে 4টা করে প্রত্যেককে ফিল্টার দেওয়া হয়েছে মাশরুমের চাষ কিভাবে করতে হয় সেগুলো শেখানো হয়েছে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি যে কথাটা এখানে বলতে চাই ওইখানে দাঁড়িয়ে একজনকে এরকম একজন বেনিফিশিয়ারি কৃষকদের মাধ্যমে কি আজকে আপনারা চিন্তা করুন কিষাণ সম্মান নিধি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সরাসরি কয়েকটা 3টা 4টা 5টা কিস্তি একসাথে অনেক কোটি কোটি টাকা যায় কৃষকদের হাতে কেন এটা একটা বড় সাপোর্ট কৃষকদের একটা বেনিফিট দেওয়া হয় এটা কি ভাতার মতো তো বছরে 6000 টাকা পাওয়া যায় এই যে কৃষকরা উৎপাদিত সামগ্রী করছেন আজকে আমাদের রাজ্যের অনেক যে সরিষার তেল বা বিভিন্ন সয়াবিন হইতে আমাদের দেশের মতো আমাদের রাজ্য লোকাল ফর ভোকাল প্রধানমন্ত্রীজি যে বার্তা দিয়েছেন যে ডাক দিয়েছেন ওইটা আমরা কি আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান মুখ্যমন্ত্রীজি চাইছেন যে মহিলাদের মাধ্যমে বা কৃষক ভাই বোনদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পিএমজিপি স্বাবলম্বন বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে ওইগুলো সরাসরি মানুষের হাতে যেন পৌঁছায় ताबुकनि सरकार बुसुक जराते सामुं ख्लायै दं अबनो नुकनानि जरा ताबुक लुकुरक 2018 बिसिओ सरकार फायानि सिकांनि सरकार जे खरांति सालांगमानि आकक रंनो काहामखे नारुकलिया अबनि बागै लाहारो नुकजाखा सामुं कुरै लुकुरंनि बांमारि फिया हमददमखे सरकारि प्रग्राम ख्लायमानि रांमां नांहिनै वानसुगु तंकसं लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबुक किसा लेंला मानि जरा ते बहास्ते हायं ते हाकोतरनि कक्तमा तुबुई फाइ तंगु लेंला मानि यागुलो
সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শোনেন শুদ্ধি জয়, শুনেন শোনেন শুদ্ধি জয়। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন শুদ্ধি জয়। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Sacuku bukca pa, o nomor kereng lagi, tei kok saladi. Hihoi himbai di, jini kissing show. Hihoi himbai di, mare kissing show. Sabai di, khani ko, tatong di, unklo unklo. Sabai di, khani ko, tatong di, unklo unklo. Kapangi bodol sheba, unsi di lama kolo. Khana bai di, o mare show. Khajani o kissing show. Leng lama ni yagulo hai no hai lam shugu chini kok boro kok tomawo. Hai no hai faidi nai lei firano tini ni kok toma bokrok rok. হাস্তানি বিধানসভা চংমারিনি পিরমুঙ্গ খ্লাইজাক বিজেপিনি জনবিশ্বাস অভিযান পান্দা ও মানজাগনানি বাগৈ ক্রাকশালা হাস্তেও ফাই শক ফাইকা ওয়েস্ট বেঙ্গল হাস্তানি কেবেংনাই বদলনি অজামা এমএলএ শুভেন্দু আধিকারিক বন লামজক সংনানি বাগৈ এমবিপি বিরখুং খলাও থাঙ্গৈ সগৈখা হাস্তে বিজেপিনি কুচুক অজামা রক
जल्लत बर्बर CPIM मार्डरार रेपिड CPIM पार्टी किरिमा सिंसा बदल ओ पार्टी नि बुमा बुफा बेबा चिनो CPIM पार्टी नि भारत हाकतर मुंसा करै कायसा बुथो फानो CPIM नि खाता खुलगै मानिया उन्नति खे नाहारनानि नांनाय नांमानि साखथार मुं क्राक सालो चोरिलाम विधानसभा आमसाया लुवाजिजा लुकुथुम पान्दाव कक्षानानि थांगै अबहायनो कक्षिल सामुति शाखा वेस्ट बेंगल हास्तिनि के बेंगनाय बदलनि अजामा MLA शुभेन्दु अधिकारी क्राक शालो खुआई बाखास्ते आमसायो फायो शक फाइका धर्मनगर निसिमि चेंगजा BJP नि जनविश्वास रथ खुआई आमसायो फायो शक फाइमानि यागुलो बेहलाबारि रुं नखलाओ ख्लाइ जाखा जनविशेष अभियान न किटिंगै दुकुथुम पान्दा मानजाखा हास्तिनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह BJP खुआई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट पिनाकी दास चौधुरी हास्ते BJP नि इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र सिंह आकर्षण फाइनाय विधानसभा चौमारिगो बदलनि स्ट्रेटेजी ते बातायनाय रुंनि मुंसावै नाहारनानि नाहारमुंगो क्राक सालो मेलार माठनि CPIM तांनगो ख्लाइजाखा कायसा कक्सा पान्दा मानजाखा हागतर CPIM नि तांफा सीताराम येचुरी पोलिट ब्यूरो आदम प्रकाश कराट केबेंनाय बदलनि आदम मानिक सरकार CPIM नि हास्ते तांफा जितेंद्र चौधुरी आकर्षण थानसानि मुंगै तिप्रासारंनि इमोशनल नतुयै खेला ख्लायै तंगुहिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुं नतुयै हाइनो हाइ कतर कक्सिल सामुति शाखा कांग्रेसनि MLA सुदीप राय बर्मन तांसालो 48 करमचारा ब्लक कमिटिनि साखथार मुंबाय लुवाजिजार बदल स्लाइमानि पान्दाव अ कक्सिल सामुति शाखा कांग्रेस बदलनि MLA सुदीप राय बर्मन क्राक सालो ARTT बेदेक नि साखथार मुंबाय बामुटिया ब्लक नि बेरिमुरा रुं नखलाओ ख्लाइ जाखा मालमाता फुनुक मुं ते मेला अबनि लगे लगे आमसानि मालमाता रिनाय रंग तेबो खासरां रिनाय बागै बरं यागो याफारे रिजाखा सरकार ताबो कक्तमा शुक्रबै तांशाल हर कल्याणपुर नतुन बाजार आमसाइनि अर्जुन बनिकनि बाहानुक जोंनि चेकआप मुरियो हरनांमानि पातिमुं कक्तमा मांखेनो पातिमुं थायो थांगै सगैखा कमलपुर फायार सार्भिसनि खुंसा फायार इन्जिन तांशाल हरनि दामस्नि दामचार हाइजरा आचमसा कल्याणपुर नतुन बाजार आमसाइनि अर्जुन बनिकनि बाहानक जोंनि चेकआप मुरियो हरनांमानि पातिमुं अबनि यागुलो कक्तमा मांखेनो लगे लगेनो पातिमुं थायो थांगै सगैखा कल्याणपुर फायार सार्भिसनि खुंसा फायार इन्जिन अबनि यागुलो हर बुथारनानि सामुंगो याग्रोखा फायार सार्भिसनि आदं र पाइथागो आमसाइनि लुकुरंनि खुक्ति साइ मांखा बिसिक थाम बिसिक ब्रै रमयनो अमो हाइखे बरंनि चेकआप मुरियो हरनांमानि कक्तमा बरंनि चेकआप मुरियो हरनांमानि बाय 15 निसिमि 20,000 हाइ रां लस उंमानिबो कक्तमा স্যার কি হয়েছিল এটা এটা আমরা খবর দিতে ওই দাউসরা বাজারে আগুন লাগছে আমরা দেখলাম এখানে একটা বনের গুঞ্জিতে আগুন লাগছে এই বনের গুঞ্জিতে আগুন লাগিয়েছে আমরা আমাদের জল টল দিয়ে নিভেছি নিভে সাথে এছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয়েছে কি স্যার ক্ষতি তো হয়েছে বনের গুঞ্জিতে ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ যা অনুমানিক তারা বাড়ির মালিককে জানালো যে 15,000 টাকা বন 15,000 টাকা বন না তো বন শুধু আগুন লেগেছে না অন্য কিছু লেগেছে না বনও লাগে অন্য কিছু লাগে না মানুষের আর কোনো ক্ষতি হয়নি না ঘরটার বাড়ি বাসা না এটা কি দাচরা কি ধরে এটা দাউসরা পশ্চিম বিলারুলি আচ্ছা কয়টা নাগাদ ঘটনা হয়েছে স্যার এটা মনে হয় প্রায় 8:30 ঠিক আছে खुआइनि हिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां
Chorilam Bidanshoba ni Uttormura Amsayo Yakshi Bodol CPIM ni Flag Feston Sizangmani Kokshil Samung ni Yaksi BJP ni Faising Bidanshoba Chongmari Jeshuk Shamparu Fayo Asung Natung Flaru Fayo Hasteni Thungkurung Tongkhor Omo Haikeno Chorilam Bidanshoba ni Uttormura Amsayo Yaksi Bodol CPIM ni Flag Feston Sizangmani Kokshil Samung ni Yaksi BJP ni Faising Koktomawa Shaimangka CPIM ni Adongrok Bidanshoba Chongmari na Buskango Tonoi Chorilam Bidanshoba ni Uttormura Amsayo Borong ni Bodol ni Flag Kaimani Fiatei ni Fungono Nukha Borong ni Flag Sijigjak Tekhitarjak Obono Nugoi Tungfrajak Laika CPIM ni Adongrok এটা 19 Chorilam ST বিধানসভা কেন্দ্রের 16 নং বুথ এই রাজ্যে 2018 সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে আমরা বিগত প্রায় 58 মাস যাবৎ কোনো দলীয় কার্যকলাপ করতে পারেনি তাদের লাগামহীন সন্ত্রাস তথাকথিত বাইক বাহিনী সন্ত্রাস মাস্ক বাহিনী সন্ত্রাস হেলমেট বাহিনী সন্ত্রাস এই সব কিছুকে উপেক্ষা করে 2023 সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা গত 5 তারিখ চরিলাম মনুফকিরের দরগা থেকে শুরু করে উত্তরমুড়া পর্যন্ত আমরা প্রচার সজ্জা করেছিলাম আজকে তাদের চরিলাম খেলার মাঠে একটা কর্মসূচি আছে এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যিনি পশ্চিমবাংলার সারদা কেলেঙ্কারি মূল অভিযুক্ত সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে হাতে হাতে টাকা নিতে ওনাকে ফ্ল্যাগের কি হয়েছে চরিলামে এনে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করেছেন এই উপলক্ষে গতকাল রাতে তাদের একটা মিছিল হয়েছে আমাদের এই এলাকাতে আমার যা ধারণা এই মিছিল থেকে ফেরার পথে কে বা কাহারা তাদের মধ্যে কেউ আমাদের এই ফ্ল্যাগগুলিকে উঠিয়ে জমির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাদের একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে নির্বাচন প্রাককালে এলাকার মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে এলাকায় একটা সন্ত্রাস কায়েম করে বুথকে একটা প্রহসনে পরিণত করতে আমি আমার কর্মী সমর্থকদের কাছে এরপরও আবেদন রাখবো তাদের পরিচয় আপনারা পা দেবেন না এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আগামী দিন আপনারা ধৈর্য সহকারে পার্টির পরবর্তী যে সমস্ত কর্মসূচি আছে এগুলি পালন করার জন্য সবাই সদা প্রস্তুত থাকবেন Krak Shalo Shakshakni Bidanshoba Amsayo, Chongmarini Pirmungo Ongkhorka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha, A Shalo Borongni Workers Rongnotuyoy, Agortola Puro Nigamni 23 Nong Ward Amsayo, Nogonogo Thangui Pirmung Klaika, Montri Okra. Krak Shalo Shakshakni Bidanshoba Amsayo, Chongmarini Pirmungo Ongkhorka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha. Ashala Bodolni Workers Rognotuyi Agartala Pur Nigam ni 23 Nong Ward Amsayo Nogonogo Thangi Pirmung Klaika Montri Okra Ashala Chongmarini Pirmung Klaimani Zora Hasini Montri Okra Shaka Hakotoni Montri Bokrong Narendra Modi ni Shakawa Puito Tongo Hasini Lukurok Hasino Tepo Panganangte Krakhaiti Shanani Naharmungo Shamong Klai Tongo Hapang Abubai Jotono Khatongjak Hasini Lukurok Abuhai Shamong Kaham Klaimani Bagino Buskangni Chongmari o Tepo Kabang Butmani Keplai Engnai Hini Shaka Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha মানুষের যে আস্থা আমাদের উপর আছে মোদিজির উপর প্রচণ্ড আস্থা মোদিজি যেভাবে দেশকে সুরক্ষিত রেখেছে আর বিশেষ করে যেভাবে জলের কথাই বলুন বাড়ির কথাই বলুন সব জায়গায় প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা থেকে শুরু করে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি থেকে আরম্ভ করে সব দিকে যেভাবে মানুষের জন্য উনি কাজ করছেন আমাদের সরকারও ত্রিপুরা সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে মানুষ খুশি তো তবুও কাজের শেষ নেই তো আমরা চাই যে এখানে মানুষের যেসব কথাগুলো বলছেন কিন্তু বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছে মানুষ খুশি আমাদের কাজে তো আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আরও বেশি পরিমাণে ভোট নিয়ে আমরা জিতব এবং 7টা বিধানসভার মধ্যে
বলা যেতে পারে যে প্রায় আমাদের 50টার উপরে আমরা আসন সংখ্যা আমরা পাবো, কারণ যেখানে যাচ্ছি আমাদের জনবিশ্বাস রথযাত্রা অলরেডি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, আমি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, আজকেও যাব। তো যেখানে যাচ্ছি মানুষের চেহারা দেখলে বোঝা যায় ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আস্থা আছে, কারণ এই পার্টি এমন একটা পার্টি যে পার্টি আধ্যাত্মিকের কথা বলে, আমাদের সেবাই সংগঠন মানে সেবার মাধ্যমে সংগঠন থাকতে চায়। অন্য কোনো রাজনীতি এই পার্টি যে রাজনীতির কারণে রাজনীতি করবে এরকম 365 দিন কাজ করে। কোভিডের সময় আপনারা দেখেছেন কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তো সব দিকে মানুষ খুশি। আর এর মধ্যে যারা সরকারি কর্মচারী তাদেরকেও যেভাবে আমরা ওদেরকে দিয়ে বাড়িয়েছি, অন্যান্য যেসব বিভিন্ন যে স্তরের আমাদের কর্মচারীরা আছে তাদেরকেও আমরা বাড়িয়েছি, ভাতা বাড়িয়েছি, সব দিক দিয়ে মানুষ খুব খুশি, ফিল গুড করে। জনবিশ্বাস যাত্রা 5 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, 12 তারিখ শেষ হবে। কতটুকু আপনার কানেক্টিভিটি হয়েছে? না, খুব ভালো কানেক্টিভিটি, আর মাঝপথে এসেছে, 12 তারিখের মধ্যে তো সমাপন হবে। এবং যেখানে যাচ্ছি রথযাত্রা এত যে মানে শেষ করা যায় না, কারণ মানুষ খুব আশীর্বাদ দিচ্ছে। আর এটা অভিনব একটা বিষয় যেটা ত্রিপুরাতে কখনো হয়নি। তো এর মাধ্যমে আমরা মানুষের সাথে খুব সহজ সরলভাবে একটা কানেক্ট করতে পারি। Abono kariba Mantri okra tebo shaka 60 achuk thaini bisingo 50 achuk thayono BJP kaplai engnai hinei ti 2018 bisiwo sal kolokma jora romi yak si bodolni yakni yok thani Assam hasini Mantri okra Hemanto Biswa Sharma ni kaisa kotor sinimung tongu hastewa agini bai tabukni sikang mungno nugui belai khatungjak Assamni Mantri okra hinei shaka Mantri okra Dr. Manik Saha Raja khora agulini simi pranopni kokthum chin khora 2023 बिसिकताल सालनो रगै विवाह बंधन मुंगै काइलेबारि सिजनि दाल बिदाल अफार तुबोई फाइखा स्वर्णकमल जुवेलार्स 11 জানুয়ারি सालमारि निसिमी 11 मार्च सालमारि जरा तंगनाय ओ अफार क्राक सालो स्वर्णकमल जुवेलार्स शोरूम काइसा कक्थुम पान्दा रिंगै ओ कक्तुमा रेखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग बिसि बुरुम बुरुमनि हाइखे ताक्लाई बहायनो हाय स्वर्णकमल जुवेलार्स तुबोई फाइका 2023 बिसिकताल सालनो रगै विवाह बंधन मुंगै काइलेबारि सिजनि दाल बिदाल अफार 11 জানুয়ারি सालमारि निसिमी 11 मार्च सालमारि जरा तंगनाय ओ अफार क्राक सालो स्वर्णकमल जुवेलार्स शोरूम काइसा कक्थुम पान्दा रिंगै ओ कक्तुमा रेखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग रांसाकनि पाइमुंगो रोजांनाय 21% डिस्काउंट ते हिरानि पाइमुंगो रोजांनाय 51% डिस्काउंट चामड़ी कता ते हामजो कताल रंगनि बागै लाकी ड्र तंगो काइनो स्कुटी हाया खेबा स्कुटीनि रांमारि बाय नावै माननाय रांसाकनि गयना गान्थि अबनि लगे लगे रांसाकनि गोसाम कानमानि नस्लायै कताल हरमाक गोनां रांसाकनि कानमानि पाइनानि शेपसा নববর্ষ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিয়ের সময় বিয়ের মৌসুমের জন্য আমরা এটা রেখেছি সেটাও সুজিত বলে দিয়েছে 21% গোল্ডেন জুয়েলারির উপরে ছাড় থাকবে, 51% ডায়মন্ড অলঙ্কারের উপরে ছাড় থাকবে এবং জামা এবং বধূবরণ 11ই জানুয়ারি থেকে 11ই মার্চ অবধি দীর্ঘ সময় প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি 2 মাস। এটা আপনারা কেউ যদি আমরা সেটা আমরা জামাই বরণ এবং বধূবরণ আমরা লাকি ড্র হিসেবে আমরা দুটো স্কুটি দিচ্ছি। কেউ যদি মনে করে যে সে আমি স্কুটি আমার লাগবে না বা আমি স্কুটি নিব না, তার সমমূল্যের সোনার অলঙ্কার পাবে, ওনার যেটা খুশি সেটা নিতে পারবে এবং সেটা চলবে আগামী অবধি 11ই মার্চ অবধি। এই জন্য ত্রিপুরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই এবং সবাইকে আমন্ত্রণ করি আপনারা আসুন দেখুন। আপনাদের সাধ্য অনুসারে বিয়ের হালকা ভারী সব ধরনেরই গয়না আছে, যেটা আপনাদের যার যে সম্ভব সেই হিসাবে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। अकक तुमा रुमानी लगे लगी जो तो लुकुरंगनो इंग्रेजी बिसिकताल नि खा खाम ते हामबाया फरखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि नकफां गोपाल चंद्र नाग ते बिनि लगियो तंखा स्वर्णकमल जुवेलार्स नि तांगफां सुरजित चक्रवर्ती राजाखर आगुले निशिमी कृष्णानी कक्थुम चिनी खरा তিনি নিকক্তমা অংশুক জরা তুইন তে বহাস্তে হায়ং তে হাকত নিকক্তমা সাইমানা নিবাগৈ জয়া ওই নাই তংদি চিনি খরা
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं।
महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। 32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাস শহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরি প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আচ্ছা, এর থেকে কি বেরোবার কোনো উপায় নেই? আদৌ কি এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে? লজ্জায় কারোকে কিছু বলতেও পারছি না, আর এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি না। পায়েসকে আর ছাড়বে কে জানে। এই কষ্ট থেকে বার হইবার কোনো উপায় আছে? এই পাইলসের জন্য কোনো কাজই করতে পারছি না। এই সমস্ত সমস্যা একটি বড় রোগের কারণ হতে পারে, যার নাম অর্শ বা পাইলস। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আপনার কি শৌচের সময় খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা হয়? আপনার মলদ্বারে ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়ে গেছে, তার কারণে আপনার মলত্যাগ করার সময় রক্ত বের হয়, মানে আপনার পাইলস হয়েছে। পাইলস বা অর্শ এমনই একটি রোগ যেটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ পাইল ক্লিয়ার এমনই একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা যা আপনার রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে। পাইল ক্লিয়ার। নমস্কার। আজকে আপনারা এখন যে অনুষ্ঠানটা দেখবেন, এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাদের সবাইকে। কেমন? আজ আমরা এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন রূপে। কি জানেন, আমাদের শরীরে নানা ধরনের অসুখ আছে, অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনেক রকম আর কি। পেটের অনেক রকম সমস্যা, পাচন প্রক্রিয়ার অসন্তোলনের কারণে মলদ্বারে মাংস বা গাঁট হয়ে যায়। আর কি জানেন,
প্রথম প্রথম কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তারপর শৌচকার্য করার সময় জ্বালা করতে থাকে, চুলকানি শুরু করে, তারপর একটা ইনফেকশন হয়ে যায়, জায়গাটা ফোলা বাড়িয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়। এমনকি অপারেশন অবধি করাতে হয়। কিন্তু না, আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এসে গেছে পাইল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যা আপনার পাইলসকে গোড়া থেকে করে দেবে ক্লিয়ার। অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন, অপারেশনের আগে বা পরে আপনি যদি এই পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার পাইলস হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। অর্শ মানে পাইলস এমন একটা রোগ যারা একবার হয়েছে যাওয়ার আর নামই নিতে না। অনেক মানুষ আছে যারা বাড়ির লোককে লজ্জায় আর ভয়ে বলতেই পারে না, কে কি ভাববে এই চিন্তা করে সারা বছর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পেটের রোগ এমন একটি সমস্যা যা ঠিক সময় চিকিৎসা না করালে পরবর্তী সময় কেবল বাড়তেই থাকে। মানে অনেক রকম ডাক্তার, ওষুধ, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন সব করে দেখেছে, কিন্তু না, অপারেশনের পরেও এই রোগ কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় না। ওই জ্বালা, ওই যন্ত্রণা, ওই কষ্ট থেকেই যায়। অনেকে ভাবেন একবার অপারেশন করালেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশন এই রোগের কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা নয়। আমি বলবো অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করুন, যাতে করে এই রোগ আবার না ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। মল সংকোচনের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নার্ভগুলো ফেটে যায়, আর এর ফলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর একেই বলে তুমি অর্শ। না, এই রোগটাকে একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না, এটা খুবই কষ্টকর। টয়লেট করার সময় এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, যার হয়েছে সেই আর বলতে পারবে। সুতরাং ভয়, লজ্জা, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে পাইল ক্লিয়ার। পাইলস, অর্শ, বেশ কিছু মানুষ মনে করেন যে এটা খুব লজ্জাজনক, আর কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন তারা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। আর ঠিক এই কারণে রোগটা এত বেড়ে যায় যে তার ফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তাহলে আসুন এবার বরঞ্চ আমরা দেখে নিই, জেনে নিই যে কি কি কারণে পাইলস, অর্শ আমাদের হয়। নমস্কার, আমি পাইল ক্লিয়ার সংস্থা থেকে এখন ডক্টর ইন্দ্রনীল বোসের বাড়িতে এসেছি। এই পাইলস রোগটা আসলে কি? পাইলস প্রধানত দু ধরনের হয়, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। তাছাড়াও অনেক ধরনের পাইলস হতে পারে। পাইলসের কিছু প্রকারভেদ থাকে, যেমন অ্যানাল ফিশার যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ মলদ্বারের ভেতরে চিড়ে গিয়ে সেখান থেকে পাইলস ফর্মেশন হওয়া। ইন্টারনাল পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেকটাম বা অ্যানাসের ভেতরকার যে ভেসেলসগুলো আছে, যে ভাস্কুলেচারগুলো আছে, সেগুলো যখন খুব বেশি ইনফ্লেমড হয়ে যায়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে, সেগুলোতে প্রেশার পড়ার ফলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। আর এক্সটার্নাল পাইলস বাইরের দিকে যে ভেসেলগুলো আছে, বাইরের দিকের ভেন্সগুলো আছে, রেকটাল ব্যানেল ভেনগুলো আছে, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে বা সেখান থেকে রক্তপাত হয়। পাইলসকে প্রিভেন্ট করার অনেক রকম উপায় আছে। আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে ধরনের হ্যাবিটগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে এখনকার লাইফস্টাইলে খুব বেশি ফাস্টফুড আমরা ইনটেক করি, খুব বেশি স্পাইসি ফুড আমরা ইনটেক করি, আর তার ফলে কি হয়, কনস্টিপেশন অনেক বেশি হয়। কনস্টিপেশন যাতে না হয় সে ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পাইলস থেকে আমাদের অনেকটা দূরে রাখতে পারে। আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে পারেন
এটা খুব ভালো একটা ওষুধ, যাতে আপনার পাইলসের সব ধরনের সিমটম থেকে আপনি অনেকটা মুক্তি পেতে পারেন। আসলে আমাদের এই ফাস্ট লাইফস্টাইলে উল্টোপাল্টা খাওয়া, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, অসময় খাওয়া, অসময় ঘুমানো, দৌড়ঝাঁপ, টেনশন, কম্পিটিশন, এইসব অনিয়মিত কারণে মানুষের পাচন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। আস্তে আস্তে এই কারণেই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, যার ফলে পরবর্তী সময় মলাশয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় এমন জ্বালা যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। আমি একজন গাড়ি চালক, তাই বুঝতেই পাচ্ছেন কতটা টাফ কাজ করতে হয় আমাকে। সারাদিন গাড়িতে বসেই থাকতে হয়, তাই বাড়ির খাবার তো আমার কপালে জুটেই না। বাধ্য হয়ে আমাকে বাইরের হোটেলে খাবার খেতে হয়। আর হোটেলের খাবার মানে তো জানেনই, প্রচণ্ড তেল মশলা, অত্যাধিক রিচ। আর সেই খেয়ে খেয়ে তো আমার পেটের অবস্থা পুরো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। গত 5 বছর ধরে আমি পাইলস রোগে ভুগছি। আমার এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে আমি স্টিয়ারিংয়ের সিটে বসতেই ভয় পেতাম, আর কোনো কাজই করতে পারতাম না। মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি 2বার অপারেশনও করেছিলাম। আর এ রোগ সবাই তো জানেন, অপারেশনেও কোনো সাকসেস হয় না। তাই আমার বউ প্রচণ্ড চিন্তায় ছিল, স্বাভাবিক। সে একদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলো এই পাইল ক্লিয়ারের। সে ফোনে আনিয়ে নিল এই পাইল ক্লিয়ার। তারপরে আমি 7 দিন ব্যবহার করলাম, আর এর ফলও পেলাম খুব সুন্দর। পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এই পাইল ক্লিয়ার আমার পাইলসকে পুরো ক্লিয়ার করে দিল। আর পাইল ক্লিয়ার মানে অল ক্লিয়ার। তাহলে বন্ধুরা, আর আপনাকে সে জাস্ট একটা ফোন করুন আর পাইলসকে করুন অল ক্লিয়ার, ব্যবহার করুন পাইল ক্লিয়ার। আমি একজন হাউসওয়াইফ। ডেলিভারি পর যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার শৌচের সময় খুব জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কী কারণে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর যখন রক্ত পড়া শুরু করলো, আরও জ্বালা যন্ত্রণা শুরু করলো। হাজব্যান্ডের কাছে সবটা খুলে বললাম। উনি শুনে একজন ভালো ডক্টরের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমার কাছে সবটা শুনলেন, শুনে বললেন প্রেগনেন্সির সময় কিছু টিস্যু ব্লট হয়ে গেছে। উনি ট্যাবলেট জেলও দিলেন, কিন্তু যেই আবার বন্ধ করে দিলাম, আবার যেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুমে বসে বসে কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম আমার এই সংসার, আমার এই বাচ্চাদের কে দেখাশোনা করবে? তারপরে একদিন আমার হাজবেন্ড টিভি দেখতে দেখতে পাইল ক্লিয়ারের বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলেন, আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য অর্ডারও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবেন না, ম্যাজিকের মতন 4-5 দিনের মধ্যে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, রক্ত পড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সব ক্লিয়ার। আমার সংসার, বাচ্চা সব কিছু আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারছি। এসে গেছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনি টিভি চলাকালীন অর্ডার করতে পারবেন, অন্যথায় পাবেন না। আমি একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। অনেকক্ষণ ধরে বসে আমাকে কম্পিউটার আর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হয়। আর এছাড়া কোম্পানির কাজে আমাকে এদিক ওদিক অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম গ্যাস, অম্বল, বদহজমে প্রচণ্ড ভুগতাম। একদিন তো জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, সঙ্গে হঠাৎ একদিন ব্লিডিং শুরু হলো। গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ভালো করে শুনে বললেন পাইলস হয়েছে তোমার। মনমরা হয়ে বাড়িতে টিভি দেখি পাইল ক্লিয়ারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দেখা মাত্র অর্ডার করে দিলাম। তারপরে ওষুধটার ব্যবহারও শুরু করে দিলাম। এখন আমি যথেষ্ট সুস্থ। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো, পাইল ক্লিয়ার ইজ দ্য বেস্ট ফর পাইলস। পাইল ক্লিয়ার একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি। আয়ুর্বেদ আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। আয়ুর্বেদ আমাদের মুনি ঋষিদের দ্বারা তৈরি করা একটি প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী। সেই কারণে পাইল ক্লিয়ার একেবারে 100% সেফ এবং কার্যকরী অর্শের আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক এমন একটা ওষুধই যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ব্যবসার কাজে আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। বাইরের খাবার খেতে খেতে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল হতে হতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেড়ে গেল। তারপর শৌচকর্ম করার সময় জ্বালা ও যন্ত্রণা কি বলবো, রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল। অনেক রকম চিকিৎসা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে সময় হাঁটতে গেলে যে কি কষ্ট হতো বলে বোঝাতে পারবো না। ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু থ্যাংক গড
আমার এক বন্ধু আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়। কি বলবো, চমৎকার কাজ হলো। এখন আমার কোনো প্রবলেম নেই, পাইলস আমার একদম ক্লিয়ার। আমাদের এই সংস্থাটি জিএমপি এবং আইএসও সার্টিফাইড, আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে FDA। 7 দিন, মাত্র 7 দিন। আপনারা মাত্র 7 দিন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটি কতটা এফেক্টিভ। আপনারা পাচ্ছেন আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার ক্যাপসুল আর কনস্টিপেশনের জন্য কবজ মুক্তি ক্যাপসুল, আর সঙ্গে পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। ভাবছিলাম এই জীবনে হয়তো এ রোগ থেকে আর মুক্তি নেই, এ রোগ আর সারবে না। তারপর একদিন আমার ছেলে আমার এই কষ্ট দেখে একটা পাইল ক্লিয়ার নিয়ে এলো, পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। তারপর তো আমি ভুলেই গেছি যে আমার কোনোদিন পাইলস ছিল। এখন আপনাদের জন্য এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার। এখনই পাইল ক্লিয়ার অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 মাসের কোর্স। একটা জিনিস বিপ্লব না, এই যে রোগটা আজকালকার দিনের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্যের ব্যাপার না? আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার না। এই সমস্ত রাস্তার জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে সবাই বাচ্চারা পেটের প্রবলেম করছে, আর তার পরিণতি হচ্ছে পাইলস। আদাব, আমরা বাংলাদেশি খাইতে খুব ভালোবাসি। আমি বরাবরই একটু ভোজন রসিক ছিলাম। আমরা জাল জাল রান্না, মাছ, মাংস, বিরিয়ানি খাইতে খুব ভালোবাসি, খাইতামও খুব। একটা সময় আমার এমন হইল, খাওয়া দাওয়া আমার সব বন্ধ হইয়া গেল। আমারে ডাক্তার কইল তোমার সেদ্ধ ভাত খাইতে হবো, না হলে অপারেশন করতে হইব। আমি তো শুই না পুরো ভয় পাইয়া গেছি। ইন্ডিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসে কইল, বন্ধু তোর তো অশ্ব হইছে। আমি কইলাম হ বন্ধু, আমার তো অশ্ব হইছে। তখন আমার ওই বন্ধু পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে দিল। পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমি সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে গেছি, আমার এখন কোনো সমস্যা নাই। বেশিরভাগ লোকই তো এখন গ্যাস, অম্বল আর কোষ্ঠকাঠিন্য এগুলো ভুগছে। তাদের জন্য মেনলি বলছি, তারা আমাদের প্রোডাক্ট গ্যাসো ক্লিয়ার ব্যবহার করে দেখতে পারে। পেট হচ্ছে সমস্ত রোগের কারণ, আর এই গ্যাসো ক্লিয়ার হচ্ছে গ্যাস বলুন, অম্বল বলুন, অ্যাসিডিটি বলুন, এই সব একেবারে নিরাময় করে দেবে সম্পূর্ণ। এটি আপনারা আলাদাভাবে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের নিচে স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে ফোনটা তুলুন আর ফোন করে ফেলুন, আর অর্ডার করে ফেলুন, প্রোডাক্টটা আনিয়ে নিন। আপনাদের সমস্ত পেটের সমস্যা দূর হয়ে যাবে নিমেষে। এর ফলে আপনাদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, আর পাইল ক্লিয়ার আপনাদের পাইলসকে করে দেবে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পাইলস মুক্ত থাকুন, আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করুন। নমস্কার।
bini khorangni mangplibo chung tabuk phai shok paijak rajakhor agulini Dosrat Songduk hukumu ringsring nok biskango o jagao chung saimano salthamni bagai Tribal Research and Cultural Institute of Government of Tripura by Luajizak Indigenous Food Festival Luajizak itongo hanei nge aboni bagino chung o jagao norongno o jagani mangprirok phunungnani bagino phai shok paijak gitei chung saimano tai Srapcha Jorani Yagulo no Tribal Welfare Bedekni Montri Rampodo Jomatia bo Ozagawa Faitong Hane bo Faimani Yagulo no Ozagani Panda Chengzak Nai Hini bo Chung Shaimano Nge Aboni Bagay Bono Lamjak Shoknani Bagino Ozagani Rung Srungnai Srungnai Jikchong Sazuklaye Natuk Natuke Sazuklaye Bono Lamjak Shoknani Bagay Shamung Butang Luaji Woi Tongmani bo Chung Nugui Manka Nge Oma Hakino Pandawa Bomahai Chamung Dok Taltu buzakha food festival ba oro chung saimano chini traditional food rock no manthok na hinei ge omono tam chamung rok manthok chung abrong no druk te bo bisungo thangai falnok rok bo berai nai lenai ge tei chung payasak jora tino norong no frungna ni bo chaitong nai je opanda no tini shuk jora tei ge faidi chung druk bisungo habai bisingni mangpi rok Au chung o jaga phai kaisa phalno go habi naikya ke o jaga phai khoroksa o jaga ni phalnok ni nokfang khoroksa bukhuk baiba malakya phaji chung bin khukti shinani thanglaine bini o jaga bo tam chamung rok bo tubui phakya o festival na tuyei bin bukhukti chung sanani chung nailene puilana lamso go bukhungna chini mangpliwa hinke ni no jaga chung nugi mankha kubang ma chamung rok tubi phakya ke tam chamung aboni chung no kisa kaham ke sawi kinara first phaima ba ang kom to bol ham item kubang to bolia sobai kera sakhoi inke thali mukhungu dok inke kisi gambo rogui bahati khlai chakni khaijak inke polti sungui te phakya inke wau ham mos den khainai wau ha hangjak mo polti hangjak amke tok de sini pengjak mono khlai thani kai bomahai roke khlaina ne nang mo kai pengjak mo muina blena orang ke to jemon mosla ro yara sudu donia piaj inke moso kisa ronai hai ke pengman jinis no ke jini ama chamung o jaga ke ama thok bais namjak dana thok sara pengman ke kuno dino thok roya sungman je jaga thok ronai jatno ke rogu roya jan ke roya sa khirok to kuno din gudorok to thok roya sini chamung to ya mo temni si thok mangso si thok ge ma thok ja khon thok ning nai ke bukho ke borni phaiman ingkha obinagar je kurung food festival rok khlaijak o rajakhor agulu angke je khlaijak brum bisi brum ne de nung ama hai chamung rok tubui phalnok rok ang bo sor brum ni ang kol khaijak ke phai kento hai khaije ke esara ke ang phaiya ang onek protek bosoro ang jemon tourism mela ro sob somay ang ma khai ge baire ro ang ma thangjak Bhopal Patna ang joto jaga ma thang ke mo hai chamung rok ke mo hai festival rok khai simida phalna bagi simida kari na nok rok boda mo hai rok norok songi chai madam ang sudu tag mela khaya nihi ana phone khai hoke ang meeting of hai ke khai paita ni sinimung khai ni sinimung dorma devi jamatia sampai belai no jung bai kirung ma bagai aungge chung o jaga phai kaisa phalnok ni
nok phangjak bai kok salake abani yeglo jeng tebo turuk turuk narong no stol rok berai phunung nai bom hai o festival no tuye chamung rok tubi phaika abo hai rok no jeng narong no chini mangplio phunuk nai fighting ke turuk turuk jeng tebo buskang ni mangpli rok nainen bu khak thanglayen haike chungo ma haike no khungsa phalnok nai be mari yagula haino haite khungsa phalnogo phaisok paikya ke cheng o jago phaiei male phaikya o jaga ni bukhok juk songbai phaidi buskango chungte ba borbai kok saine lena bukhung no lamsogo chini mangplibo lamsogo nang nobo bele khamba norong ni o jaga o khe tini no festival na tiyei bo ma hai chamung ni item rok tubukha kisa saikhinar jingkhai sakhati ketheng tubkha siti mo sideng tubkha tok bahan mo sideng wak bahan mo sideng awang bangaite awang belep tubkha ke mo kholobai ton ba kheta ge norni ro awang rok botongo ge awang rok gange boma hai ke snam ke kisa saija khnar man jeng oro suji rok ro nai kra kuri wi ro tai moida ba ata sapului ro ka giro kisari ro ta tasty te ka hamang na bagai jeng saimano tabuk to mall bo slide ngnya phayo katal generation phayo tebeno jotono sakangjak ge chamung chini chamung nungmung bo agini chamung ni bai tabung ni chamung kisa phelai no hni saimano na hanga ke busuk jorate pherjak o chamung rok agini chamung hanya da tongkho na kisa suk slaijaka bomhai slaijaka motamuti agini sai মানে slaijaka tam kusung agi rok awang rok serka ka hanya thok bai kuti rok som rok simiri ui seru kata kusung te testi rok pha sawi jakate phanslok na bagai oba hani bagai u gi rok ro badam rok kisa yogoi huli rok ro narikra rok kuri ro aba hayo kisa slaija u different nuguta aba hayo awang no kari tam sokpai jakhan sakan nong no jagawa mane chin ko already joton sokpai jak no phunukai chawan mang pliti sananya koinya ang bong ni chamung rong no kicha gana phai phunu kwanyan bagai mokai wak bahan mo sideng khaimani mo thokrinya he thokre ekdom ide kai mokai tok bahan mo sideng khayota kai mokai akhati getheng khayo o chakhti gethungo ge tam rokai khlaijak ko mane chakhati gethungo kai berma bai mosachi mi dengai nai chakhati gethung kuthui abo sapole khayota buti simisina buti simina mosorogo bising tongo haibana mokai bisir bak sajang na hinka buti nyo na sajang nai awanta bono chakha hangen ke bom hai chini sago kaham rok phai amaro kisa saide mana mane obo kisa buslanyo poriskar ba khaido sakhirok samatang ka ke thuna rok musung tongka soribo kisa oig rok tongo gabo kisa khuda rok man sana asmusung yarang tokha mono sakha kai kisa favorite phai buku rok sarangai mai rok saite man ta kisa ebo hai rok ta mo hanga ka siti mosdeng oke mo buti ke khlaija kha tam ro roja ga jago ro pias rokha ka donia pata rokha hanga kai abo rokha akha sogoi ro ka siti bo sogoi no khlayo ota berma bo rokha ta ke nor bukho ke tongni kami khe borni phaimani ka singda ayang khwani sing emna ka khwani haipan sini guru rok jatna tawon tonglai jao ke banok ni ke ba bara rok tonglai ta norok je abo food festival ni bagai chimina da mo hairok snami tu khana nogoro go tongphro da mo hai chamung rok snami cha sawo mo chin samung ba tam sing agin simin ma se hen rung ta khanya ba sawo agi ba food festival to bo ke je o rajakhor aguli o food festival ungrung brum da norok phai taklai da puila o sing puila ya sing u agi ro phurbo sing phayo ruwa phurbo bukhungin chini mung da reimano reimar ani bungkha anjali deborba belai hambai jeng bai kerengman bagai haike jeng o jaga kaisa phalnogo phai naile phekya bino o jaga wa chini
चामुंनो तुई मामंगनो स्नामजाक आइटेम बो तुई फाइका हंगे फाइदे माहायकिनो तुरुक तुरुक जों बसकांनि फालनक रकबो बेरायनाय लायनो बो माहाय चामुं रक जे अ फेस्टिवल नो तुयै अ जागाबो फालनाय रक फालनानि बागै तुई फाइका माहाय मांगप्लि रक बो जों नायलायनो फाइदिंके जों बसकांगा थांलायनो जों तागिसा फालनक फाइ सपायके अ जागा फायै जों माले फाइके अ जागानि फालनकनि बुग्राबाय फाइदि जों बबाय थाजि थानि बो कक साइने लायने साइटगन के ताखुंनो पुइलानो लामसगो चिनि मांगफिलिबो हाइके अ फेस्टिवल न तुयै नंनि फालनक खाय बो माहाय चामुंनि आइटेम रक तुबो जाखाबो जोंनो किसा साइखिनारे दे चामुंनि आइटेम दे चामुंनि आइटेम के तो चिनारो बुइनि हाइनो चिनारबो तामखो तेकिसा स्पेशल हाइदङ नाइन देखो नाइबा नर नाइदि चिनारो दङ वाहान मसिदें आबो तो कमन न हेदा आबो बादे चिनि तगिया थेक आबो सेरजाक आबो आलादा के तेकेसा चिनि हुक निमा मितंगा आवन छक्रां शुद्ध हुक निमा मिसिमी बयनार सामिया बाहाय तबे चिनारो के हुक निमा मिसिमी न जों खलायका आलादा बाबे के ते फुन आबो बुबु बुकुरक आबो खेसों आलादा बाकी संका नोंसिनरो अब मुइबासिं रक मसिदें दङ गते कैसे दङ सिनो एलेंसाबो दङ खाबो मानथाखौ सिनो जों दिनै फैलानि निबा आसो जों आइटेम गोबां खालिया खाना रकम के जों आसा खालाय जों गदो दङ सिनो एखाना जों साखै के जातां ते थेवं बुसलि मसिदें मुया साखै आबो रक जों सिनखाना आइटेम दंनाय अबो तो दंनाय न आं ताखुंनो सोंना मुचुं हंगै अमतो कमन न जे सामानि मानथगो हनि जों साका के आगिनि सोंना मुचुं आगि तो चिनि चामुं पियोर चामुं न हनि मान न हुकनि मामि रखन के बा के ताबुक तो जरा रकबो मल स्लाइ जागो कताल जेनेरेशन फायो हंका अबनि लगी लगी चामुं बो स्लाइ जागो हंके आगिनि चामुं बाय ताबुंनि चामुं गो बम हाइ फेरलाइ मुं रक तंग थगना बागै ताम रक रुइ सं आबरं किसा साइखिना रे थगना बागै हंके तो विशेष कर चिनी बरनि चामुं हंके आबो मसला किसा कम मसला काबां रख तो जीरा मसला हंके तो आबो किसा थगनाय हाइबानो चिनी चामुं हंके तेक्से आलादा आबो जों आसो जीरा मसला तेक्से यूज खलाया जों आबो तेक्से कम खलायनो जों आरो सनाम जागो अ हाइता गैतै सोंना मुचुङो नरनि अरो चिनी कल्चरल चामुं न सिमिनो दा मानथक ना ओ थग्रजाक अब अमति रगदा चिनारो थग्रजाक हंके एको तक सेरजाक कैसा हंके ते कैसे ओ जों अ पुन बुबु अ बुकुर अबनो जों संका थग्रुइ तेंके चिनारो थग्रजाक करै के आं ते किसा साना मुचुङो नरक म हाइ चामुं अ फेस्टिवल न तुयै अ जागा फालनान बागै हिनि सिमि दास नामै तुबो ना नक रक तंफरो बदा म हाइ चामुं रक्स नामै चा सनामै चाउ जों चाउ हंके आनि बसा करा थगजागो अम हाइ रक आवन छकरा नके ब थगजागो आं प्राय समयनो आं हुकनि मामि कताल हंके अंखं हंके आं मामि कताल पाबाय दन आं नगो हंके आनि सराय अकरा न करै ब न करै बागै ब फाइमानि जराव हंके आं अबनो बनो सनामै नगो चारवता kita kesa sana muchungo awang sokrang mamini awang sokrang khlaithani obani khlaimani process rogle boma hai kisa saikhinare de process to awang sokrang hangke abo dego hangke thogya hangke tugo hangke teksa juda ko thogabo boni bahai inga ka sen teksa juda ke sing nugjago obon bagai jingke agi jing srai phuro ko masai phema ba tugo no kaham ni jing tugo no khlaikya hangke o khetoni जों जे मामि बाय अहुकनि मामि तेकिसा सामुं तो फेलाया तामके टेस्ट फेलायो तेके थगमाव फेलायो ता आमबागे हुकनि मामि के काहाम हुकनि मामि गोबां जात दङ
अबनि बिसिङाव अक्कसाक जाथों के तेकसा काहाम ताखुनि सिनि मुंखि साराय जामाना आनि बुङो अमिलत बोरमा बेलायनो हामबाय जों बेकेरं मा बागै फाइदिन गंके जों अ जागाव खुंजा फालनागो मालाय कक सालायके आंगा माहायनो तुरुक जों बसकांनि मांप्रिरक नायलायनाय बसकांनि फालनाग रक बेरायनायलायनाय ताइबो माहाय जामुं खोताल रक मानथक फाइदि आं चिनि मांप्लिते सनायनो कयनाय तुरुक बसकांनि मांप्लि फुनुंनानि बागै हाइके नाइटों नाइटा हुक्ते बुकुक सॉन्ग संग तिनिनि ओ फूड फेस्टिवल ऑफ हाई माले फाइका जों ओ जगने ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर इंस्टीट्यूट नि डायरेक्टर ए जमातिया बाबाय कक थाइसे थानि बो सालायानो पहिलानो सारनो लामसोगो चिनि मांप्लिबो हामबाय बेलाके सिनि खरां न कई तिनी जे हाफंबाय नंनि बखाक्ते लुआजिजाक ओ जे इंडिजिनस फूड फेस्टिवल क्लाइमेनि अबनि नाहार मुंगले तामो एक्चुअली इंडिजिनस फूड फेस्टिवल जों खाइमोन इनखा जों प्रति बছर खाइ दंगो इनके चिनि बरौनि चामुं नंमरे एक्चुअली आस्ते आस्ते कमाय थां दंबायखा ताक विशेष के मॉडर्न जुगो हागै जे ताक जों आगरतलाव गुरिखा इनके कोना कोना नों फास्ट फूड नि दगान नुनाय आरो नो जेटा थक कसा अब खा थक बद्राय सेरिनो जों चाइमा दं इनके जेटा सास्तेर पक्षेबो खोब क्षतिकारक इनके चिनि जे ट्रेडिशनल फूड बाचिनि बरक जे चामुं अब तो थक सारा सब समय हांजाक सकजाक इत्यादि इत्यादि थक सारा बा मसला सारा इनके स्वास्थ्यनि पक्षे खूब गाहाम अब न जाते सि बर तेसे एट्राक्शन फिलांथों अब नि बाङैनो नाहामुं तै जों जायता गगे जों साइमनो जे चिनि ताबुक मल स्लाइजां माने लगे लगे हास्ते हापां ब सकांगै थांमानि लगे लगे चामुं मुंरक ब सकांगै थांमानि जों नुकजागो अयनो चामुं रक फायो हास्ते ब गायते चिनि जे आगिनि चामुं बाय ताबुंनि चामुंनि बिसिंगो फेलाय मुंरक जे आगि मानमानि चामुं ताबुक बदा अम हायनो तंख ना ताबुक तकिचा कोनो मिक्स रक थागा चिनि आगिनि चामुं बाय ब हायरक चिनि आगिनि चामुं तो गाहाम न एवं तंगमानि दाबुक तो एक्टिव टू मॉडर्न थिंग थे जोंते अबो किसा मॉडिफाइंग दं जेमन जों ओ तक मसदें र वक मसदें र अमबो एक्चुअली बेसी दिन नि कग याखा आगे के अबद्रन जों साना रंगिया एक्चुअली अम आस्ते आस्ते न अबद्र मॉडिफाइंग फाइंग के बिभाग जे कुनो माने मै थाइंग थ गुदक दुदरक तो जों आगे फन चाइ फै किन्तु ताबो जों आगे खेनो वासुं गुदक सारा चाया ताबो के बनो कारायो गुदक सि जासे जेटा ओरिजिनल माथाय दंमोन अब मालिया
এরপরে ফানে চিনি যে চা থাই দংমানি নুং থাই দংমানি অবনো जों যদি নারক তমা খাকে চিনি বাং কাহা এবং যতনি বাং স্বাস্থ্যের পক্ষে কাহা যেটা সামানি অবনটা গেতা শুধু তাকলাই হয়েছে जों প্রতি বছর অবহাই খাই শুধু লাস্ট 2 বছর जों খাইমালিয়া করোনানি বাঙ্গै গেতা অব করোনা বতা রैखा होनायनो हाय जों অবনো চাইফিকা এবং নেক্সট পরবর্তী সময় রগবো जों ভবিষ্যৎ বা থিনাং রগবো जों তেইসা কতর কাহামকে খাইনাय होनाय जों संगता अमाहाय इंडिजिनास फूड फेस्टिवल रक जों नुगै मानो राजाखर आगुलिव सिमिन खलाइजाक मानि रक कोनो डिस्ट्रिक्ट वाइज रक खलाइजाक मानि आसक नुकथायानो हने मानो गै तामनि बागै जे राजाखर आगुलिव सिमिन खलाइनानि नां पारा आमसे रक तां खलाइजाक না চিনি ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা খাইমানি जों জনজাতীয় গৌরব দিবস হনি যত গত 15 নভেম্বর আফরব एक्चुअली आस्ताबल खाइनानि हनै स्टेट लेवल हनि चाइलायमनि अबनो जों तिलां थांखा आम्बासाव गभर्नमेंट डिसिजन का आम्बासाव आरो बहायनो जों फूड फेस्टिवल खाइका এবং বনি সাথে সাথে গুমতিও বাহাইনা আফর সেম দেও খাইনাই 15 নভেম্বর খাইনানি जों মানে जुगाल না মানে লোয়াজি মানে গে যদিও বিভিন্ন কারণে ইলেকশনের কারণে বা যে কোনো একটা কারণে গুমতিনো जों খাইমালিয়া গে ভবিষ্যতের গে जों মানে প্রতিদৃষ্টিও খাইনি চাইতো না खरकसा नों तो जागानि जे डाइरेक्टर बा के जे चिनि चामुं नंमं कालचाराल चामुं नंमं ते तमुं चामुं रं न कमर्स सुया खलाई रमुइना रकनानि बागै बमाहाय सामुं बतां रक नाहारि दं एक्चुअली जों अमंका ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट माने चिनि जे तंमुं चामुं कसाम तंग माने बनो रमुइना रंगनानि बाङैनो चिनि ओ डिपार्टमेंट से अबनो माने रिसर्च खायति खलायनानि गे जेटा चिनि चामुं नंमुं सुदु चामुं नंमुया तंमुं चामुं रिकामुं ड्रेस बेशभूषा अबनो प्रत्येकटानो चेंजिं थांतो जेमन चिनि बररनि बनर जों रखा खायनानि बां सेमा बहायनो जों अरन ट्रेडिशनल ड्रेस ट्रेडिशनल ओ तमाने म्यूजिक बनि परे ट्रेडिशनल कामुं चामुं माने अर्नामेंट्स अबाके जों किसुदिन आगे बागजाखा अब भाइनो अब चिनि तंमुं चामुं बा चिनि जे कामुं नंमुं न अब रखा खायनानि बाङै खातिना रोंनानै बाङै जों बहायबो खलायगा ता किसुदिन आगे गे भविष्यतराव जों अवश्य खायनाय अब ता के जे फूड फेस्टिवल नि बिसिंतै जे लुकुरक न नाइ तंनै लुकुरक न बमाहाय कक कचारनानै मुचुं न नायनाय लुकुरक आं कचारनानै मुजो जे चिनि जेदा चामुं जेदा जों चाइ थां दं माने बिसाजि चिम बरराव चामुं ओ चामुं का चिनि एकटु साइंटिफिक कारण अरन्य मस्ला करै थकरै जेदा जों हांगै सगै मुगै अबागे चामुनि गे जेदा जों चामुं जे मांसं थं अबं ता आधुनिक कालो नायनायदि मस्ला की मस्ला शुद्ध टेस्ट न कैसा नहाओ तैसा टेस्ट बारे रनानै किन बनि जे ओरिजिनल गुण बनो जों नाहाया गेता जों ओ फूड फेस्टिवल नि माध्यमे आं साना मुसुङो जे चिनि जे तंमुं माने चामुं विशेष के चामुं रनो हायहायनो जों रयमाना रोंनाय एबं जेहेतु এটা साइंटिफिक जे अमनि सिगां जों खोनाखा आगे नि सरकार तंफ्रो जे गुदक खाव द्रपसि बागाव होनै गे आबर भाइनो जों चिनि गुदक माने चिनि चामुं बरक नसि बर चादहि अब कय बर भाइनो गे ताबो नों नायनाय दि जेटा जों चामानि जेटा आगेरक बुकुं कलरक जाया बा बरनि अबरक चाथाया किन्तु যখন চানায় আবরক আবরক প্রথম সাव आम बिथि नाङो हनै जेमन काखामुक चामनि बा सिकामुक चामनि अबनो जों प्रथम चाफ्रंकि बर सिकार खाया जे ओइ बर अबर तंनाय रक चालाय जों अबन दिनाव चाय आक्रह हिसालाय किन्तु যখন बर आस्ते आस्ते चाना तेंखा आबरक साव मकलिम बाख काहाम अथवा बर जों चाया जों सिनि ताखमरावनो चारनाय नै तय भाइ माने निजेरानो चाउ अथच हैके चाउ ता इनके ताबो रिसेंटली जे कपलै फेमिन अबके किन्तु बरते है सामलि जेमन वहामस दें अब हाजामा एमबितिला बा आया हाजालमानि फाइ जत माने शुद्ध चानानि बारा तय गाड़ी बारा कैसा ते चानानि रां कैसा तय हाक बाय हो फाइबाय इनके ताकदम सार्वजनिक फुड सिं थांसै वाखार जे चामन अब आगे किन्तु बरक जाया विशेष के कगवाजी सानाय राकर साथाया किन्तु आजकाल अब तक नायनि आगरतलानि गली गली व माने फास्ट फुड आरो नै बिबा जे जागा नुगनाय नों जे मसदें अब मा हनै बर्ता तेगासंका अब तमासक अब आगे दुकान कमा नुगु जेटा फास्ट फुडनि दुकान बाहाय काजै चिनि चामुं अब पवित्र चामुं काहाम चामुं साइंटिफिक स्वास्थ्यनि पक्षे खूब उपकारी तो आं कबकनाय जतन चिनि चामुं नंमुनो जों जेसु थक मसला चाइदो फनो वाइसावैनि चाइमोन किन्तु चिनि जेदे चामुं अमुका माने अनन्तकाल दइरा जेटा चाइ शरीरनि पक्षे हानाय अब जाक्ता
Thank you. Aba. Belai hambai no chung bai kereng man bagai. Thank you. Thank you. Haike norok khnai man khna chung o jagao phai kok salai kya borom ganang sabai ke Oma haike no chung tebo buskang ni mangpli rok nailenyan thanglai nyai no funung nai chini mangpli ni bisingtei jeo indigenous food festival of lukurok boma haike khatung ma tui hai tai boma hai chamung ketal o jagao manthok oma hairok nong no funung nai faidi chung truk truk tebo buskang ni mangpli rok nailenyan ni bekhak thanglayan
जों हायनोहाय अमा हायकेनो गोबां मा स्टल बेरायनाय माने याकुलो कायसा फालनोगो फाइ सपाकिया अ जागाव जों अ जागानि फालनाय जों संबाय कक साइनेलेनो गे पुइलानो लामसोगो बुखुकनो के नंनि अरखाय तिनिनि जे अ फेस्टिवल न तुयै बमहाय चामुं रक आइटेम तुबुखा अब किचा सुनो साइखिनारे दे जों तिनि सिरि सिस्टिन जे चामुं हबनो तु फाइगा बिशेष खायै आं बांगै वाहान मसिदें तहान मसिदें गुदक सुतै गुदक सबाय रुवै गे सुतै मसिदें गे तहान हांजाक थालिप बब्लाय जे गोखा हिनुता जोंहा आं बाङै बिचा माने आं प्लिटि सानायनो किसा आं कयनाय तेबो अबनो फुनुंनानि बागै गोखा बब्लाय गे सिनि बररक बेलाय पगि थांबाय क्या ताबुनि चिराय रक्त जेनेरेशन जे साया अ थालिप बब्लाय किन्तु हाइपन अ थालिप बब्लाय जाखा गे सिनि रुकसुक बहाम सिनि शाकनि बहंनि जे सरि हामियां माने बहंनि जे गेस टेस जे लिभार हामियां जो तसे हामु अब्ला इंखा के सिनि बिथिसे क्लायो हाइपरा आं शकरें तंगो आं बांगै इंके देशी तक पें मानि तंगो अब इंखा बेलाय सिनि बागि काहाम अब तो थक सारा तक बाहान देशी तक पें मानि इंके तहान मुई इंके रुटी बो तंगो रुटी बाक्सा रुटी बाय तहान मुई चाना मुसुं जांनाय तंगो बंनि बागि सिं रुटी बो व्यवस्था खाया इंके चा खाया गोजां मानि समय गोजां बुई चा नंना मुसुं जांनाय रक तंगो इंके चा बो सिं खाया हम के मो जे तक बाहान पें मनि मखै जेकुनु वा बाय पें इमान नाय म वा दा आलादा नैना नि वा नि आलादा तं नाम वा हनजागोन बेरि वा हिनो अ बेरि वा बाय सिमि नों पें इमानाय थक सारा खालायो ना मनो सारा बनो हाचिं रिसुम पियाज गे तहानस बनो अर दावै तै किसा रुवै सगुता हर के बुखुंना आं संना मुचुंगो जे अ चामुं गोबां मा आगिनि जे जिनि चाइ फेमेनि अमाहाय जों साइमनो ताबु जेनेरेशन बो स्लाइ जागे फायो सिकांग्रक जत जे हाबां बो सिकांग्रक गाबनि लगी लगी चामुं बो स्लाइ जांमानि रबो जों नुक जागे मानो गोबां मा चामुं चिनि अ जागा हास्टेव फाइसक पाइजाक गाबनि लगी जे अ चिनि आगिनि जे चामुं अमबाय गे ताबुंनि चामुं बितै फेलाय मुं रदा तंग ना आगिनि हाइनो दा तंग को टेस्ट रक फेर मुं के बेलाय फेर का आगी जेमन बेन मा सगी माइ चाइ मानु माइरं चाइ मन ताबो के बेन मा बो आगिन हाय थगलिया मुक आगिन हाय मुखतुं बो सार सारा आगि हुगमान थंमानि मुखतुं मुयो रखा गाचे पेगी थांगो ताबो के तुयो रुबो से पेगिया तै माने मुखतुं सके सार बाय इंगि थांगा फेरो गा चामुं बो फेरो थगमानि बो फेरो आगि चामानि गुदक थ मसिदें थ जसमान थगो बेरमा थंगा बागै ताबो के बेरमा बो सका हामान थगियानि बागै चामुं र किसा थगियां थांगोता cái nông nó giờ có tí này giờ tôi phải mấy người cái giờ cái cha mani ông hay mang nông nạp là tao bốc ní cô nó thóc bài xong ra ông hay rồi tu bớt ra tao agini chamung simin no khayo thok bai songmani get tok bahan to agin bor rok bo thok bai kisa misa chao panda ngkha ke kalbari salbari agin dino kalbari ka thok bai kisa misa songo tok bahan rong no wak bano haipano ang tini tok bahan tu ma karon ke baksa generation ruti be chana musung jago ambage tok bahan no tu phekata ke mo hai festival klaiman ino tu ye bukuk ta sana muchung ba ma hai wan chuk बेले काहाम अमा हाइ फेस्टिवल अंगना सनांगो सिनि बर रक ताबुंनि आगिनि सिरि सिस्टिन चामुं रक सिनि yang tong ताबुंनि जेनेरेशन र सिनि ना नांगो फुंना नांगो जों फेस्टिवल खायांगे ताबुं जेनेरेशन नुगलाक सिलाक जों खायमा बागिन बरं नुंनाय सिनाय अमन बागे नेक्स्ट जेनेरेशन जोंबो फोरोंकलां थांनाय जे अ चामुं हने बुकु काय बरनि फाइमानि इंखा आनि नक गागा लाल बाहादुर नि सिनि मुंखाय आनि बुं जिनिया दे बर्मा आनि ग्रुपनि बुंका बुरि बदल बेलायना हामबाय जोंना जरार मान बागै आगे जों अ जागाव फालनगो फाइ खरकसा बुखुक बाय कक सालायया बिनो जागाव जों नुगै मानखा खारक गैतै तक बाहान पेंजाक रक जे आगिव चामुं चिन बरक साइ फेमिनि लग लगी ताबुंनि जे चाइ तंमानि अमा हाइरबो किसा सोनामैनो थगनानि बागै ब संगै तु बुजाक बिन अ जागाव अंके अमा हाइ मांप्लिरंनो जों तेबो बसकांगो थाङै नायलायनाय तेबो नाइजेगे खो स्टल रकनो बो जों बेराय नायलायनाय गा फाइदि जों तुरुक तेबो बसकां फासिं थांलायन
जों अमा हायके न ताई खंसा फालनगो फाइ माले फाइके फाइदि जों बिसिङा हाबै अ जागानि बुखुक जों बायबो कक सालायनो के बुखुङो लामसगो चिनि मांप्लिवो के तिनिनि जो फेस्टिवल न तुयनि नि अ जागावो खाय बमाहाय चामुं रक तुबुखा जों किथा साइखिनारे दे ke makai ai jak agurani iglia ko nola ani kuji kai hele bai I khata ga phali phalka ma ke wang wat mustang ke apa ke sakhai mulai sakhai ta ko mulai sakhai wang wat bai ke makai ke to kata kuti yakung bukurak kai kang khongrak tai ko mà bà chắc cả cái mà cái tóc bahan nó có bahan cả hẳn Mustang cái cái barbecue có chicken barbecue có hàng giặc ta grill cái bukhung nang sung nan mu chungwa je ni no jaga wa chamung rok sung nu cái man kham ga mo to common no chung sai sa wa ta buk to no কোনো মানে ঠক নি জাতীয় কোনো ঠক বাই খাইজা কোনো মানে করে hai pa no je ni no jaga tu bajak tong mani mo khai thok riya wei mamang no ni sai ma no ga ke ang mangpliti chana no koinai bi no jaga ne je chamung rok no bahai no ga no phai te bo mangpliti chana ni bagai apa dah? Amang ke iko kha mane suya koi ko kisa ko sapului seti rok sapului chom rok sapului ton woi tu bi haita kai ko hor ka ham kai musului kho ki khlai hang kata mon ka hang jak khano masla ria ara ko kisa mos phulo kai seti kai chom hai ching cái sẽ tòng ang có cái thằng kata đó hai ching nàng của trẻ con chắc cái test sung ta cái chừng ở jaga wa bukhungni phalno ko phai no man ka bo je o tok no hoki bai ka hangai songi tong mani bino jaga phalno ko phai chừng nuk phai man ka ge bukhuk ke borni phai maning ka có bon Manipurบอกว่ามันทักกระจอมมันนี่cái mo hai food festival ung burum burum no da nung ni phalno ko mo hai item ro kari phal burum burum na ang what from food festival no ko burum jimi no phalo cái tini ni o festival hai bo mo hai ma tong jaka khatung mong belai tong thoka chini samung rong no phunu koi mang kha ma ko jara wa aba hai food festival long mani chini hangjak songjak pengjak joto no phunu ma ka ang tu ya phanta tai rok to tu bile cái chirai rok bonu go cái chiwa sa khang cái thok ja go aban bagai ko tong thok ta khawa bukhung ni sinimong ani cái nilu debrama parang ka borakathal ka kai au bon Manipur tong ta man bagai au ke phaji chung te ba buskang phaching ba thang na le ne tai kubun phalnok ro go ba hai nai to nai ta te khuk song sung oma hai ke no kubang mam mang pli nai mani ya gulo hai no hai kaisa phal no go phai shok pa kya o jaga o phal no go phai chung no man ka kubang ma jatre jat chini cha borok ni cha mung rok tu vi phai jak borok ke o jaga o phai chung
बुखकजों संबाय मालायखा जे अरनि फालनाय जों संबाय जों बरक बायबा फादि कक थाइसे थानि सायनाय लायानो बुखुक संनो लामसगो चिन मांगप्लिवा गाहायके नरक तिननि जे फेस्टिवल न तयै नंग न जागाव के बम हाय चामुं रक तुबि फायके आबो किसा सुनो सायखिनारे दे जों खेतिनि चामुं तै फेमान निखे सिनि बरकनि चामुं जतन तंगो अमखे बांगै आवाम बांगै इनखे अमखे तावहा मस दें रक वाक मस दें रक मी मासिं मस दें रक साखै रक आवा पेंजाक रक आथुक पेंजाक रक तै फेजाक तातिनि तक पेंजाक रक के मखै गोबां मा अरब नुखा मा आलादा bongke a pengjak athuk pengjak ta inke bongke thaipong gudok athuk baike bongke bangai guria pengjak ke ang khuk sangna singna muchung nong na za to nugui mangkha gobang ma item no tu khana rok ke je festival ma hai food festival burum no dana rok ma hai rok ke kare na tini no puila sang inke tabok bai inke wai ni kari kha tabok ni simi inke dele no kare ni ni wasuk tong lai ta पालखेनो संगै कारि लाख्या म हाइता गै म फेस्टिवल न या न कारि ब कुबुनि साल रगो बदा न रग न रगो म हाइके रखै संगिचा बाहायके मान जों साल ब्रुं न सावि दङ सिन सामुं न जों तिख्लायो ता जों साइमा न चिनि चामुं हनै गके सामुं त जों आगि जे चावि फाइमानि सराय चामुं गै अमनो कारे इंगे ताउ त generation bus laija go ketal chamung father hasteni bochin oroga sok payo gake nong noro rogo gake chini agini srai chamung da manthok na kono mix khaijak rok mosla amti hai rok sini ke mosla rok kun phan kare je sini samung ber man rok roi samani age chakhai rok roi samani bahai khen sin ke sung te peta anya hayang bukhung sungna muchungo mo hai panda rok khalai mo hai chamung rok tubui funuk pai bo mo hai khatung mung ma tongjak belai ne khatung go jotono phunuk mamani bangai amhai khemang chini samung rok no tawan no amhai mache rok kabang man tong bai ingke borok no bo phunuk phaiman man bangai belai khatung go amhai khemang no phunuk nei ni waso tong lai nor mi chini mungke borok rok ni phaimani जों के खेजुर बागाननि जों पारानि नो हाइफान अर खेजुर बागान न जों तong लायो ता केबोबा नक तां तंगो केबोबा बारा रक तong लायो हाके तong लाइमेन ता सिनि ग्रुप इंखे कमलापति इसि बदल बदलता बाय बुखक संना बेलाखेना जोंना नंनि म फुनुंमानि जरार मान बागै हागे जों अजागाव फायै अ फालनगो फायै बुखक जों संबाय कक सालायके नालायके बंने फालनगो बमहाय चामुं रक तुइ फायके बरक के तेबो जों स्राय के गानाव थाङै बंनि चामुं न गानाव थाङै नालायानो bongke sa bongke kuai rok tongo bongke kuai rok tongo sa rok tongo ingke omongke awan omongke miakaran ingke bongke tokhan mosdeng bongke wokhan mosdeng bongke mui masing bongke sakhoi bongke thaipong gudok rok bongke bangai rok bongke gudok rok bongke agora a pengjak ta bongke tokhan ata songjak Haike naitong naita hukte bukhuk song sengtini rajakor agliwa je haste hafang bai luajizak indigenous food festival pandani puilani shala phayei norno jeshik mansak ojagani mangplite ojagani kabangma stall berai naimani logi ojaga phai je fal phainai lukurok bai bachung kok shawi nailekha chung phunungani chai chokha jesik mansak je
पान्दा ख्लाइजाक मानि न बमाहाय बोसक जरते खातुङै बरक जे अजागाव फाइकियाते बमाहाय चिनि चा बरकनि चामुं रक मानथक अजागाव जोंनर न फुनगानि चाइटका हंगेगे अमाहाय के न तेब जुदा मांप्लिनरनि बसकांगो तुबि फाइनाय क्यामेरामैन सालचांते कृष्णनि लगिवा आंबानो अमाहाय के न रक चया वइनाय तंगदि चिनि खरां अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। भरपूर ऑप्शंस, पुष्टि का हाथ, प्रयाग मिल्क के साथ। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন।
হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে।
এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার, আমি শান্তনা বসু। কি বুঝলেন আপনারা? জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোথাও না কোথাও ব্যথাও লুকিয়ে আছে। আর এই ব্যথাগুলো হলো কাঁধের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, আরও কত রকম যে ব্যথা আছে কি বলবো। আর এই ব্যথা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক যাদের হয় তারাই বুঝতে পারে। আর এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য একটা খুশির খবর আমার কাছে এসে গেছে। এটা একটা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। আসুন এবার আমরা জেনে নিই যে এই আর্থারাইটিক ব্যথা কী কারণে হতে পারে। যদি আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা আপনাকে খুব যন্ত্রণা দেয়, যেমন শিরদাঁড়া, ঘাড়, কাঁধ, লোয়ার ব্যাক, আপার ব্যাক, কোমর, হাঁটু, কবজি, আঙুল, তাহলে বুঝবেন আপনার স্লিপ ডিস্ক, সার্ভাইকাল, হাত এবং পা অবশ হওয়া, কাঁধে বা পায়ে মাসলের টান ধরা, এই সমস্ত শুরু হতে চলেছে। চিকুনগুনিয়া অথবা ডেঙ্গুর চিকিৎসা করার পরও আপনার শরীরে ব্যথা থাকলে অবহেলা করবেন না। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আসুন আমরা জেনে নিই ন্যাচারোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রদীপ দাসের থেকে কিছু কথা। নমস্কার প্রদীপবাবু। নমস্কার। আচ্ছা, আমরা দেখেছি যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যথাগুলো কেমন বেড়ে ওঠে, এর থেকে মুক্তি লাভের কি উপায় আছে? আমি আমার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাতের ব্যথা এবং গাঁটের ব্যথা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে পুরো সারিয়ে তোলা যায়। হ্যাঁ, আমি এরকম অনেক মানুষকেই দেখেছি যারা একদমই হাঁটতে চলতে পারতেন না, উঠতে বসতে প্রচণ্ড কষ্ট হতো। সেই ধরনের মানুষকে আমি এই প্রোডাক্ট দিয়েছি, আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। তারা
নিয়ে গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যদি আপনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা করিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কোনো চিকিৎসাতেই আপনার জয়েন্ট পেনে কোনো রকম কাজই হয়নি, তাহলে আজই ব্যবহার করুন ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। মাত্র 2150 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ মাত্র 150 টাকা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বাজারে এই ব্যথার অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায়, আবার ডাক্তারের কাছে গেলেও এত রকম টেস্ট করান যাতে অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়ে যায়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশিরভাগ ডক্টররাই এই ক্ষেত্রে পেন কিলার দিয়ে থাকেন। আর এই বাজারে চলতি পেনকিলারগুলো সাময়িকভাবে রিলিফ দিয়ে থাকে, পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন নয়। আর এই পেইনকিলার দীর্ঘদিন যদি খেয়ে যাওয়া হয়, শরীরে বিভিন্ন রকম সাইড এফেক্ট হয়, কিডনি, হার্ট, তার বিভিন্ন রকমভাবে তারা ড্যামেজ করে থাকে, যার জন্য এই পেইনকিলার যত না খাওয়া যায় ততই ভালো। আপনারা আমাদের যে এই আয়ুর্বেদিক সম্পূর্ণ হার্বাল প্রোডাক্ট ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা ব্যবহার করুন। এটি ব্যবহার করলে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং এর কোনো রকমভাবে কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং এটি হেলদিও, আপনি সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। তার মানে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস মানে হেলদি লাইফ। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? ডক্টর হেলদি জয়েন্টস আপনাকে দিচ্ছে একটি অয়েল এবং 2 ধরনের ক্যাপসুল। 2 ধরনের ক্যাপসুল যেটা আপনি দিনে 2 বার সেবন করবেন। তার মধ্যে একটি থাকছে ক্যালসিয়াম, যেটি আপনার বোনসকে হেলদি করবে। আরেকটি ক্যাপসুল থাকছে যেটি আপনার বডির পেইনটাকে রিকভারি করবে। আর অয়েলটাকে যেই জায়গায় আপনার পেইন হচ্ছে সেই জায়গাটায় ম্যাসাজ করতে হবে। আমি এক অভিনেতা, আমার নাম ওম প্রকাশ লাড্ডা। এই এজে অনেক কাজ করতে হয়, কিন্তু কিছুদিন আগে আমার ঘুটনাতে অনেক পেন হতো। অনেক ডাক্তারকে দেখলাম, একই উপায় পেন কিলার। পেন কিলার খেয়ে খেয়ে আমার লাইফটা একদম কি বলে, আমি অ্যাক্টিংই করতে পারতাম না, মাঝখানে ঘুম আসে যেত। আমি এর পার্মানেন্ট সলিউশন পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ আমার একটু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, ও আমাকে দিল পার্মানেন্ট সলিউশন ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। কিছুদিন নেওয়া পরে কি বলবো, অত এফেক্টিভ। আজকে আমি অ্যাকশন সিন করছি, নাইটে সিন করছি, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমাকে। সত্যি বলি, আমার ঘুটনার পেনে বন্ধু ডক্টর হেলদি জয়েন্ট। আপনার শরীরের বিভিন্ন ব্যথা আপনার মুখের হাসি কেড়ে নেয়। এইসব গাঁটের ব্যথার কারণে আপনি আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন না। এই ব্যথা দীর্ঘদিন থাকলে ধীরে ধীরে আপনি পঙ্গু পর্যন্ত হতে পারেন। আর চিন্তার কারণ নেই, এসে গেল ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এমন কতগুলো রোগ আছে যেমন চিকেনগুনিয়া, ডেঙ্গু, ডায়াবেটিস, এগুলো হলে তো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, ওষুধ খাই, সেরেও যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় অনেক রকম সাইড এফেক্ট হয়েছে, প্রবলেম দেখা দিয়েছে। এর থেকে মুক্তি লাভের কি উপায়? আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ধরুন ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া এই ধরনের ফিভার জাতের হয়, সেই ক্ষেত্রে তার সাইড এফেক্ট হিসেবে একটা বডি এক হয়েই থাকে, বিভিন্ন জয়েন্টস পেন হয়, সেগুলো কিছুদিন ধরে হতেই থাকে, পেশেন্টরা খুব সাফার করে। তার সাথে আপনি ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড যাদের আছে সেই ধরনের পেশেন্টদেরও প্রচণ্ড পরিমাণে জয়েন্টস পেন হয়ে থাকে। এছাড়াও ধরে নিন আরও পেন হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের যে লাইফস্টাইল, অধিক রাত্রি জাগরণ করা, ঠিক সময় মতন না খাওয়া। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যত ডিজিজ আছে ম্যাক্সিমামটাই হয় ম্যাল নিউট্রিশনাল প্রবলেমে। ঠিক আছে, আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি ঠিক টাইমে খাচ্ছি না, সঠিক খাবার খাচ্ছি না, ফাস্ট ফুডের দিকে আমাদের নজর বেশি যাচ্ছে, যার সাইড এফেক্টে আমাদের ঠিক মতন খাবারগুলো ডাইজেস্ট হচ্ছে না, হজম হচ্ছে না। হজম না হওয়ার তার সাইড এফেক্টে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড বডিতে তৈরি হচ্ছে, যেগুলো জয়েন্টসে গিয়ে জমছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এছাড়াও আপনি ধরতে পারেন যে আমাদের ল্যাক অফ ভিটামিনস, আইদার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থেকে বোনসগুলো সেইভাবে হেলদি হচ্ছে না, বোনসের জয়েন্টসগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার থেকে পেইন হচ্ছে। এই সমস্ত ধরনের
পেনের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, এটা সম্পূর্ণ হার্বাল এবং আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। এই যে আমাদের স্ট্রেসফুল লাইফ, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাওয়া, বিভিন্ন ধরনের নেশা করা, এগুলো থেকেও কি জয়েন্ট পেইন হতে পারে? এই ধরনের জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড বা এই স্ট্রেসফুল লাইফের জন্য এই ধরনের আর্থ্রাইটিস পেন হয়েই থাকে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? আপনি ঠিকই বলেছেন। ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ইউজ করার সাথে সাথে যদি লাইফস্টাইলটাও চেঞ্জ করতে পারে তাহলে সে সহজেই ভালো হয়ে যেতে পারে। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যথার একমাত্র হেলদি আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। এটা ব্যবহারে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ডক্টর হেলদি জয়েন্টস অয়েল, এই অয়েলটি আপনি আপনার ব্যথার জায়গায় হালকা করে দিনে 2 বার লাগিয়ে নিন। তার সাথে আমাদের ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ক্যাপসুল দিনে 2 বার সেবন করুন। সাথে আমরা দিচ্ছি ক্যালসিয়াম ক্যাপসুল। এটিও আপনি সেবন করলে আপনার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হবে। আসুন কয়েকজন কলারের সাথে কথা বলি। বলুন, কে বলছেন? আমার নাম শিখা ঘোষ, আমি মেদিনীপুর থেকে বলছি। বলুন, আপনার বয়স কত? আমার বয়স 58 বছর। গত 5 বছর ধরে গাঁটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। ডাক্তারবাবু, আপনার প্রোগ্রামটা দেখে ভরসা পেয়ে ফোন করলাম। এই ওষুধটা খেয়ে কি আমার গাঁটের ব্যথা কমবে? হ্যাঁ, আপনি আমাদের এই ডক্টর হেলদি জয়েন্ট ব্যবহার করুন, আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি বলছি, আমাদের যে 2 রকমের ক্যাপসুল আছে সেই ক্যাপসুল দুটো আপনি সেবন করবেন দিনে 2 বার। আর যেখানে আপনার জয়েন্টসে পেন আছে সেখানে আমাদের যে অয়েলটা আছে সেই অয়েলটি লাগাবেন। আপনি অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন, অবশ্যই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আরেকজন ফোন করেছেন। বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? হ্যাঁ, আমি ত্রিবেণী থেকে বলছি। আমার নাম রাজীব আচার্য। আমি একজন গাড়ি চালক, সারাদিন গাড়ি চালাই। 2 বছর ধরে গাড়ি চালিয়ে আমার জয়েন্টে আর কোমরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। আরে ওষুধ খেয়ে খেয়েই না আমাকে গাড়িটা চালাতে হয়, জানেন তো। একদিন তো কাজেই বেরোতে পারি না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কি করলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবো বলুন তো? ঠিক আছে, আপনি প্রোগ্রামটা দেখুন, ডাক্তারবাবু এক্ষুনি বলে দেবেন। যারা একভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে তাদের এই ধরনের জয়েন্টস পেন হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে একভাবে সিটেড অবস্থায় এক জায়গায় বসে থাকা মানে তার স্পাইনগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায়, এই যে আপনি হাঁটু ভেঙে বসে রয়েছেন হাঁটু ভাঁজ করে, জয়েন্টসগুলো এক জায়গায় ফিক্স হয়ে রয়েছে। এবার তার মুভমেন্টটা হচ্ছে না, মাসেলগুলো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে, ওখানে নার্ভগুলো চোকড হচ্ছে, এর থেকে ওখানে বিভিন্ন ধরনের পেইন হয়। আর একটা কল এসছে। হ্যাঁ, কে বলছেন বলুন। নমস্কার, আমি দেবাশিস সরকার বলছি। আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি 12 বছর হলো। আমার বয়স 65 বছর। এই গাঁটের ব্যথার কারণে 2-3 বছর ধরে বিছানায় শুয়েই আছি। তাই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস খেলে কি কোনো উপকার হবে? শুনেছি যে এইসব ওষুধে নাকি ভালো হয় না। দাঁড়ান, আপনাকে থামিয়েই বলছি, আপনি ভুল বলছেন অথবা আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে পারি, বাজারে এরকম অনেক চলতি প্রোডাক্ট রয়েছে যেগুলো এসছে, যার জন্য আপনারা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি, আমাদের যে প্রোডাক্ট রয়েছে ডক্টর হেলদি জয়েন্ট, আমাদের এই প্রোডাক্টটি ISO এবং GMP সার্টিফাইড আর FDA অ্যাপ্রুভড। আমাদের এটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল এবং হার্বাল। এখানে কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই। এর যে কাজ আছে সম্পূর্ণ 100% কাজ। আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি আপনাকে জোর গলায় বলছি, একজন ডক্টর হিসেবে বলছি, আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। ভরসা রেখে আপনি ব্যবহার করে দেখেন, আপনি অবশ্যই কাজ পাবেনই পাবেন। হাই, আমি সৈয়দ রহিম নবী। আমি ফুটবল প্লেয়ার ইন্ডিয়ান টিমের। তো আপনারা জানেন ফুটবল খেলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি হয়। শুধু ফুটবল বলে না, যে কোনো খেলার মধ্যে কিন্তু ইনজুরি একটা পার্ট অফ দ্য লাইফ। আপনাদের সামনে একটা ভালো জিনিস চলে এসেছে, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস। আমি ইউজ করছি, আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। আমার মনে হয় এখানে ছোটার থেকে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস যদি আপনারা ইউজ করেন, আমার মনে হয় কুইক রিকভারি হয়। যদি আপনাদের কোনো রকম জয়েন্ট পেন হয়, যেমন হাঁটুর ব্যথা, কবজির ব্যথা, কাঁধের ব্যথা, পিঠের ব্যথা, তাহলে ডক্টরস হেলদি জয়েন্টস লাগাতে ভুলবেন না। দেখবেন এই অয়েল আপনার ব্যথাতে লাগালে মাসেল শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর জয়েন্টের মসৃণতা বাড়িয়ে দেবে, ব্যথা একদম কমে যাবে। আমাদের এই পঞ্চভূতের শরীর, তার মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটের যদি সমতা ঠিক মতন থাকে
তাহলে কোনো ধরনের রোগ ব্যাধি হয় না। আর এটা যদি কখনো ডিসব্যালেন্সড হয়, তার থেকে বিভিন্ন রকম রোগের উৎপত্তি হয়, বডিতে বিভিন্ন রকম টক্সিন তৈরি হয়, সেই টক্সিনগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টসে গাঁটে জমে জমে গিয়ে তার থেকে বিভিন্ন ধরনের পেইন শুরু হয়। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শীতকালে এই বাতের ব্যথা খুব বেড়ে যায় আর রোগীকে একদম কাবু করে দেয়। আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, এই ডক্টর হেলদি জয়েন্টস কতটা এফেক্টিভ? শীতকালে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, শীতকালে আমাদের বডির মুভমেন্টটা কম হয়, আমরা একটু শীতে কাবু হয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকি, যার জন্য আমাদের মাসেলগুলো, আমাদের জয়েন্টসগুলোর মুভমেন্ট কম হয়। এবং শীতকালে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা যেহেতু মুভমেন্ট কম করি, সেই ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন রকম শাক সবজি আমরা প্রচুর পরিমাণে খেয়ে থাকি। খাওয়ার জন্য এর থেকে বডিতে বিভিন্ন ধরনের টক্সিন তৈরি হয়, আর যেহেতু আমাদের মুভমেন্ট কম হয়, সেহেতু ঠান্ডার প্রকোপে সেই মাসেলগুলো স্ট্রিফ হয়ে যায়, যার জন্য সেখানে নার্ভের উপর চাপ পড়ে, যার থেকে এই পেইনগুলো তৈরি হয়, পেইনের উৎপত্তি হয় শীতকালে বেশি। 2 বছর আগেও আমি বেশ ভালো ছিলাম, তারপর হঠাৎ করে শুরু হলো কোমরে ব্যথা। অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করালাম, অনেক রকম বেল্টও পরলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পেলাম না। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবতাম, এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই? তারপরে ডক্টর হেলদি জয়েন্টস নেওয়ার 1 মাসের মধ্যে বুঝলাম কি অসাধারণ কাজ করে এটা জয়েন্টস পেনের ওপর। এখন আমি টোটালি ফিট। যাদের এই গাঁটের ব্যথা আছে একমাত্র তারাই জানে এটা কিরকম কষ্টকর। তাই সবাইকে বলবো, যাদের এই ব্যথা আছে প্লিজ একবার অন্তত ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করে দেখুন। ইটস জাস্ট অসাম। আমার বাপি ডায়াবেটিসের পেশেন্ট। কিছুদিন আগে টেস্ট করিয়ে জানতে পারলাম কোলেস্টেরলটা খুব বেড়ে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে খুব চিন্তায় ছিলাম। বাপি হাঁটাচলা করতে পারছিল না। একদিন আমার এক বন্ধু ডক্টর হেলদি জয়েন্টসের কথা বলল। ওষুধটা নাকি খুব ভালো জয়েন্ট পেনে। এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ, এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই। সেই কারণে বাপিকে তো ওষুধটা ব্যবহার করতে দিলাম, আর বাপি তো এখন আগের মতনই ফিট। এবার শুধু আপনাদের একটা কথাই বলবো, যে কোনো পুরনো ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটাই হেলদি ট্রিটমেন্ট, ডক্টর হেলদি জয়েন্টস ব্যবহার করুন। আশা করি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমাদের ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু, এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था, और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं।
पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल